सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं करुणासमुद्रं
ராதாசகாயம் அதிசுந்தரமந்தஹாசம் வாதாலயேஷமனிஷம் ஹிருதி பாவயாமி யோஹந்தः பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகிலசக்திதரஸ்வதாம்னா அந்யான்ஸ்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம் ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணோக்ததர்மகோஷணநிஸ்துலம் பக்தவாத்சல்யஜலதிம் பூர்ணானுகிரககாரிணம் உபன்யாசமகாரத்னம் அஜாதகட்டுபாஷணம் அனந்தராமயோகீந்திரம் மத்குரும் ஸ்ரேயசே பஜே மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமகம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் பக்தவாத்சல்யஜலதேः பரமானந்தரூபிணः அஸ்மதாச்சார்யராஜஸ்ய பிரபன்னோஸ்மி பதாம்புஜம் த்ரயம்பகபுராதீசம் கணாதிபசமன்விதம் கஜாரூಢமகம் வந்தே சாஸ்தாரம் குலதீவதம் விராஜந்தம் திருநயனே வள்ளீசேனாபதிம் பிரபும் வாஞ்சிதார்த்தப்ரதம் வந்தே ஷண்முகம் குலதீவதம் புத்திர்பலம் யசோ தைரியம் நிர்பயத்வமரோகதா அஜாட்யம் வாக்படுத்வஞ்ச ஹனுமத்ஸ்மரணாத் பவேத். அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான். ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நான் உடைத்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய். ஸ்ரீஹரயே நமः. சீதாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத்சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः. குருபவனபுரேஷாய நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्याम् நமः. வாக்தேவ்யே நமः. ஓம் ஹனுமதே நமः. ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்தசன்மங்களானி சந்து समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु. श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च. श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் தசரத மோட்ச பரியந்தம் கொண்டு போய் சேர்த்துடணுங்கிற ஒரு வேகத்தில் கிடுகிடுன்னு பல விஷயங்களை பார்த்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் சர்காஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க நேற்றுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 சர்க்கம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். 63லேருந்து 77 பரியந்தம் 15 சர்க்கங்களை கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொஞ்சம் எதெல்லாம் கொஞ்சம் விஸ்தாரப்படுத்தி சொல்லணுமோ அதெல்லாம் இன்றைக்கி ஆரம்பித்து பரதசபதம் மாத்திரம் இல்லை, முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் சொல்லி விஸ்தாரப்படுத்த வேண்டியது இருக்குது. நேற்றுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட சமயத்துக்குள்ளே தசரதர புண்ணிய லோகத்தில் பிதர்களுடைய லோகத்தில் போய் சேர்க்கணுமேங்கிற வேகத்தில் வந்தாச்சு. நேற்றுக்கு கிட்டத்தட்ட நவாக வேகம்தான். அது நவாகத்துலேயும் இது மாதிரி தான் ஆகும். நவாகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் சுஷ்கமாக இருக்கும். நம்ம 100 நாள் ராமாயணங்கிறனால கொஞ்சம் விஸ்தாரம், ஆனால் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. இன்றைக்கி தொடர்ந்து பூர்வகதா சங்கிரகமாக இருக்காது, பூர்வகதா விஸ்தாரமாக இருக்கும். அதான் விஷயம். ராமரை விட்டு பிரிஞ்சு 5 ராத்திரி ஆச்சு. 5 ராத்திரிக்கு மேலே சர்வை பண்ணல தசரதன். ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஸ்ரவணகுமாரனை சப்தபேதி என்ற பானத்தால் தான் வரம் பண்ண விஷயத்தெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திட்டு கௌசல் இடத்துல போய் ஷேர் பண்ண அந்த அப்பாவுடைய துடிப்பை பாருங்கோ. பிள்ளைய பறி கொடுத்துருக்கக்கூடிய துடிப்பதை அவர் சொல்கிறார். தத்தோ
வைவஸ்வதம் திருஷ்ட்வா தம் பிரவக்ஷ்யாமி பாரதீம் க்ஷமதாம் தர்மராஜோ மே பிப்ரியாத் பிதரு அயம். நான் இந்த பிள்ளையோடு சேர்ந்து நானும் தர்மராஜாவுடைய லோகத்துக்கு போகிறேன். அங்கே போய் நான் பிரார்த்திக்க போகிறேன். ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் மன்னிச்சு இந்த பிள்ளையை அனுப்பிச்சிடுங்கோ, உங்கள் லோகத்துலேருந்து எங்கள் லோகத்துக்கு அனுப்பிச்சிடுங்கோ, அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பிரார்த்திக்க போகிறேன். இதெல்லாம் எமோஷனல் அவுட்பஸ்ட். யமலோகத்துலேயும் திரும்பி வந்தான்னு கதையே கிடையாது. ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மாத்திரம்தான் இருக்குது. சுவாமி கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சந்தான கோபால் லீலைன்னு பண்ணாள். அந்த சந்தான கோபால் லீலையானது 3 பாகங்களாக இருக்குது. குருவுடைய புத்தனை சாந்தீபனுடைய புத்தனை மீட்டி கொண்டு வந்து கொடுத்தாருன்னு ஒரு பாகம். அதை பார்த்து அதை கேள்விப்பட்ட உடனே தாயாராக இருக்கக்கூடிய தேவகி தான் பறி கொடுத்த 6 குழந்தைகளையும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாள். அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மகாபலி இருக்கக்கூடிய சுத்தலோகத்திலேருந்து மீட்டி கொண்டு வந்து கொடுத்தார். அதே மாதிரி ஒரு பிராமணனுடைய குழந்தைகளை இது சுத்தலோகத்திலேருந்து கொண்ட லோகங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட அலோகத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து பகவானுடைய சரணாரவிந்தத்திலேருந்து அந்த குழந்தைகளெல்லாம் திருப்பி கொண்டு பிராமணனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணார். குரு புத்திரனை மீட்டி கொண்டு வரும்போது சுவாமியும் பலராமனும் 2 பேரும் போனார். சுதலோகத்தில் சுவாமி மாத்திரம் போனார். பிராமணனுடைய குழந்தைகளை மீட்டு வரத்துக்கு சுவாமியும் அர்ஜுனனும் போனான். இது மாதிரி அதில் ஒரு வெரைட்டி காம்பினேஷனில் ஒரு வெரைட்டி கொடுத்துருக்கார் புராணங்களில். அந்த எக்ஸெப்ஷனை தவிர வேறு எங்கேயாவது இங்கே யமலோகத்திலேருந்து ஒருத்தர் திரும்பி வந்தால் எங்கேயாவது உண்டா? முடியாது. அந்த மாதிரி இவர் போய் பிரார்த்திக்கிறார். தாபத்தில் போய் பிரார்த்தித்து கடைசியில் சம்ஸ்காரம் பண்ணுறபோது யாம் கதிம், பெரிய சூரர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் போர்க்களத்தில் போய் இவர் ஒருத்தர் பின்வாங்கலையோ புறமுது காட்டி ஓடுனதே கிடையாதோ, மார்பிலேயே பானத்தை வாங்கி வீரஸ்வர்க்கம் அடைஞ்சவர்கள் இருக்காளோ, அப்பேற்பட்ட புண்ணியவான்களுக்கு எந்த கதியோ தாம் கதிம் பரமாம் பிரஜா யாம் கதிம் க்ஷத்ரியாக சூராக சங்கிராமேஷு அனிபர்த்தினः அதாஸ்து அபிமுகா புத்திர தாம் கதிம் பரமாம் பிரஜா. அதே மாதிரி ஆயுதாக்னிகளாக இருக்கிறவாளுக்கு, நிறைய பசுக்களையெல்லாம் தானம் பண்ணவர்களுக்கு, சாதுக்களுக்கு, வேதத்தை நல்லா அத்தியனம் பண்ணவர்களுக்கு, இவர்களுக்கெல்லாம் எந்த புண்ணியகதி கிடைக்குமோ, நவுஷனுக்கும் திலீபனுக்கும் ஜனமேஜனுக்கும் சகரனுக்கும் சிபி சக்கரவர்த்திக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் எந்த புண்ணியகதி கிடைச்சதோ அந்த கதியை நீ அடையணும்னு சொல்லி அவர் திவ்யரூபத்தை அடைஞ்சு இந்திரனோடு சேர்ந்து ஆகாசத்தில் விமானத்தில் பிரகாசிக்கக்கூடிய சமயத்தில் நீங்கள் எனக்கு அப்பா அம்மாவை அமைஞ்சு உங்களுக்கு நான் கைங்கரியம் பண்ண விசேஷத்தால் இந்த புண்ணியலோகத்தை அடைஞ்சிருக்கேன். மறுபடியும் நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட சேர போகிறேன், நீங்களும் சீக்கிரமாக எங்கிட்ட வந்து சேர போகிறேன்னு சொல்ல அவர் சரீரத்தை தியாகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஏற்பட்ட புத்திரசோகத்தை போல உனக்கும் புத்திரசோகத்தால் உயிர் இழக்க போகிறேன்னு தசரத்துக்கு சொல்லிட்டு போன விஷயத்தை இப்போ ஞாபகப்படுத்திட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து ஞாபகப்படுத்திட்டு ராமனை ஸ்மரணம் பண்ணி கௌசல்யா கைகேயி சுமித்ரா எல்லாரையும் ஸ்மரணம் பண்ணிவிட்டு சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சு தசரதருக்கு இந்த ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் எல்லாருமா தவிச்சு ஜனங்களெல்லாம் நராஷ்சனார்யஸ்ச சமேத்ய சங்கஷா விகர்ஹமானாக பரதஸ்ய மாதரம் ததா நகர்யாம் நரதேவ சங்ஷயே பபூபுரார்த்தாக நச்ச சர்மதேபிரே. வெளியில் சொல்ல முடியாத துக்கம் உள்ளே வச்சு அடக்கவும் முடியல. அதான் ஆர்த்தி. ரொம்ப ஆர்த்தியாக தவிச்சு பரதனுடைய தாயாரை போய் எல்லாரும் கிரகணம் பண்ணாள். அப்போ தான் மந்திரி முக்கியர்கள், ரிஷிகளில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமா பிரமுகர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வசிஷ்டர்கிட்ட போய் சீக்கிரமாக ஒரு ராஜாவை ஏற்பாடு பண்ணணும். இக்ஷ்வாகு வம்சத்துக்கு ராஜா இல்லாத ராஜ்யமானது அடியோடு அழிஞ்சு போயிடும். இக்ஷ்வாகூனாமிகாத்யைவ ராஜா கஷ்டித் விதீயதாம் அராஜகம் கினோ ராஷ்டிரம் விநாசம் சமபாப்னுயாத். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் அதான் நேர் அர்த்தம். அராஜகம்னு சொன்னால் ராஜா இல்லாத ராஜ்யம்னு அர்த்தம். ராஜா சரியாக இல்லாத ராஜ்யம்னு அர்த்தம் பண்ணுறதுக்கு இடம் கொடுக்கறது. அது நம்ம நடைமுறையில் அராஜகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். நடைமுறை கான்வர்சேஷனல் தமிழில் அப்படி சொல்கிறோம். சம்ஸ்கிருத்திலேருந்து வந்த பதம் தான் அது. ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் எப்பேற்பட்ட சிரமங்கள் வரும்னு ஒரு சர்க்கம் முழுக்க அங்கே போய் வால்மீகி சொல்லியிருக்க. அதாவது இந்த சிரமங்கள்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா ஒழுங்காக ராஜ்யபரணம் நடக்கணுங்கிறத நமக்கு தர்மத்துடைய சூக்ஷ்மத்தை எடுத்து காட்டிருக்கார். அங்கே சொல்கிற போது ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் ந ராஜகே ஜனபதே
வித்யுன்மாலி மகாஸ்வனः அபிவர்ஷதி பர்ஜன்யः மகீம் திவ்யேன வாரிணா. காலத்தில் மழை பெய்யலாம், நல்லா திவ்யமான தீர்த்தத்தால் மேகங்கள் தான் வர்ஷிக்காது. வித்யுன்மாலி மகாஸ்வனः, பெரிய ஒரு இடி முழக்கத்தோடு கூட வர்ஷிக்கக்கூடிய மேகங்கள்லாம் வர்ஷிக்காமல் போயிடும். மழை சரியாக பெய்யலேன்னு சொன்னால், அதனால தான் ராஜாக்கள் நெறியிலேருந்து வழுவாமல் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களுக்காக ஒரு மழை, தர்மத்தை விட்டு வழுவாமல் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்காக ஒரு மழை, பதிவிரதா தர்மத்தை விட்டு விலகாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகளுக்காக ஒரு மழை. இப்படி தீங்கின்று நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து. தீங்கின்றின்னு போட்டால், ஏன்னா அதிவிருஷ்டியாக போயிட்டாலும் சமமாக போயிடும், அனாவிருஷ்டியாக போனாலும் சமமாக போயிடும். தேவையாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு மழை பெய்யணும். அது சாதாரணமாக பர்ஜன்ய தேவதை செய்கிற பொழுது அது மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஒரு இடத்துல அதிவிருஷ்டியாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல அனாவிருஷ்டியாக இருக்கும். நம்ம தேசத்தில் பாருங்க, வடக்கு முழுக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிவிருஷ்டி, பிரம்மபுத்திரா பர்பச்சுவலி இன் ஸ்பேட். தெற்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காவேரி முதற்கொண்டு மகாநதின்னு பேர், ஜீவநதின்னு பேர், வத்தி போய்டுறது. இப்போ கொஞ்சம் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் பிரவாகம் ஜாஸ்தி காவேரியில். பழுவூர் போயிட்டு வந்தவாள்லாம் சொல்கிறா, அங்கே சில சமயத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணால் கூட முதுகு நனையாது, அவ்வளோ சுஷ்கமாக இருக்கும் ஜலமானது காவேரியில். இது பர்ஜன்ய தேவதை பண்ணக்கூடிய மழையில் அப்படி இருக்குது. ஆனால் பகவான் ரிஷபாவதாரம் பண்ணபொழுது என்ன பண்ணிவிட்டார், அங்கே இந்திரன் தன்னுடைய வலிமையை காட்டணும்னு நினச்சிட்டு பாரத வருஷத்தில் மழை பெய்யாதபடி தடுத்துட்டாலாம். அந்த சமயத்தில் இந்த வருஷத்துக்கு அஜனாபம்னு பேர். பாரத வருஷங்கிறது பின்னாடி வந்த பேர். இந்த ரிஷபதேவருடைய 100 பிள்ளைகளில் மூத்தவராக ஜேஷ்டராக சிரேஷ்ட குண சம்பந்தனாக இருந்த பரதனுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் அவருடைய பேரால் பாரத வருஷம் வந்து பேர் வந்துடுத்து. இவர் தான் முதல் கிருத்தயுக பரதர். அப்புறம் திரேதாயுகத்தில் வந்த பரதர் தான் ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய பரதர். துவாபர யுகத்தில் வந்த பரதர் துஷ்யந்தனுக்கும் சகுந்தனுக்கும் தோணின பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பரதர். அவர் மகாபாரதத்தில் பேசப்படுறார். இவர் வந்து திரேதாயுகத்தில் வந்த பரதர் ராமாயணத்தில். பாகவதத்தில் பேசப்பட்ட பரதர் கிருத்தயுகத்தில் இருந்த முதல் பரதர். அவருடைய பேரால் தான் இந்த வருஷத்துக்கு பாரத வருஷம்னு பேர் வந்திருக்குங்கிறத 2-3 இடத்துல பாகவதத்தில் ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக சொல்லிவிட்டார். ரொம்ப பேர் துஷ்யந்தனுக்கும் சகுந்தலிக்கு பிறந்த பரதனால இந்த தேசத்துக்கு பாரத தேசம்னு பேர் வந்துவிட்டு நினச்சின்னு இருக்கா. அப்படி இல்லை, வியாசருடைய வாக்கு நமக்கு பிரமாணமாக இருக்குது. ஏஷாம் கரு மகாயோகி பரதா ஜேஷ்டா சிரேஷ்டகுண ஆசீத் ஏனேதம் வருஷம் பாரதமிதி வியபதிஷந்தி. அதுக்கு அப்புறம்தான் பாரத வருஷம் பேர் வந்து, அதுக்கு முன்னாடி அஜனாபம்னு பேர். இந்திரஸ்துவத் உத்கர்ஷகிருதாதமர்ஷாத் வவர்ஷனஸ்மின் அஜனாபவர்ஷே யதா ததாத்வம் நிஜயோகசக்தியா ஸ்வவர்ஷமேனது வெததாத் சுவர்ஷம். மழை பெய்யாமல் பண்ணிவிட்டாள் ஒரு வருஷம் இந்திரன். இவர் பகவானுடைய அவதாரமாக இருக்கிறதுனால தன்னுடைய யோகசக்தியால் எந்தெந்த இடங்களில் எந்த அளவுக்கு மழை தேவையோ ஆப்டிமலாக மழை பெய்யும்படியாக பண்ணிவிட்டால். சுவர்ஷம்னு ஒரு பதத்தை போட்டுவிட்டார் பட்டத்து. இப்போ ட்ரிப் இரிகேஷன் ஒன்று சொல்கிறா பாருங்க. நீங்கள் மாட்டில் ஏதாவது நிறைய பக்கெட்டை வச்சு ஜலத்தை வீசினீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக போகலாம் ஒரு செடிக்கு. ஜலம் சில செடிகள் தாங்கும், சிலது தாங்காது. சில கரிகாய்கள் உப்பு தாங்கும், சிலது தாங்காது. அந்த மாதிரி ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கக்கூடிய செடியாக இருந்தால் அதிகமாக ஜலம் தாங்காது. இவங்க மாட்டில் ஹோஸ் பைப் வச்சுன்னு அடிச்சு விட்டாங்கனாக்க அது சில சமயத்தில் அழுகி போனாலும் போயிடும். அதனால் ட்ரிப் இரிகேஷன் சொல்லி எந்தெந்த இடத்துல எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஏதோ சொல்கிறா. இதெல்லாம் முதல்ல பண்ணி காட்டினவர் யாருன்னா ட்ரிப்புங்கிற வார்த்தை இல்லை, இவர் சங்கல்பத்தால் யோகசக்தியால் பண்ணவர் ரிஷபதேவர் தான். ஸ்வவர்ஷமேன வெததா சுவர்ஷம் அப்படின்னு. இந்த மழை காலத்தில் பெய்யணும், அதுக்கு ரொம்ப லிங்க் இருக்குது. நம்ம மங்கள ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னு சில நாள் முன்னாடி கௌசல்யா மங்களாசாசனம் போது பார்த்தோம். அந்த முதல் ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது, ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியா பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்க்கேண மகீம் மகீஷாக. நியாயமான மார்க்கத்தை விட்டு விலகாமல் ராஜாக்கள்னால் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணோம், பிரஜைகளை ரட்சிக்கணும். அப்படி ரட்சித்தா அடுத்த ஸ்லோகம் காலே வருஷத்து பர்ஜன்யா பிருத்திவி சஸ்யசாலினி. ஒன்றோடு ஒன்று லிங்கடாக இருக்குது. காலத்தில் மழை பெய்யணும், மழை பெஞ்சால் போகாது, சஸ்யங்கள் நல்லா தானியங்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகணும். ஏன்னா சொத்த தானியமாக போயிடுச்சுன்னா சரியாக அறுவடை ஆகாது. மழையும் பெய்யணும், சஸ்யமும் நல்லா உற்பத்தி ஆகணும். இது எல்லாத்தையும் இங்கே இந்த சொர்க்கத்தில் வால்மீகி சொல்கிறார். மங்கள ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இங்கே அராஜகமாக இருக்கக்கூடிய ராஜ்யத்தில் என்னெல்லாம் நடக்காதுங்கிறத ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குற போது நாராஜகே ஜனபதே வித்யுன்மாலி மகாஸ்வனஹ
அபிவர்ஷதி பர்ஜன்யா மகீம் திவ்யேன வாரினா. திவ்யங்கிற தாத்துவானது பிரகாசிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அது தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரகாசத்தோட தேவலோகத்திலேருந்து வருதனும், அதனால திவ்யேன வாரினா. அது மாத்திரமில்லை, நாராஜகே ஜனபதே பீஜமுஷ்டி பிரகீரியதே. நாராஜகே பிது புத்திரா பாரியா வா வர்த்ததே வசே. ராஜ்யம் ராஜா இல்லாமல் போயிடுச்சுனாக்க அங்கே நன்னா விதைக்க மாட்டாளாம். விதைக்க வேண்டிய காலத்தில் விதைக்கணுமோ. ஏன் விதைக்க மாட்டாள்னா, இது மழையே சரியாக பெய்ய மாட்டேங்கிறது. மழை பெஞ்சாதான் 1க்கு 10 பங்கா சாகுபடி ஆகும். மழை பெய்யாமல் வெறுமனை விதையை போய் பூமியில் போட்டால் இருக்கிற வரையும் நஷ்டமாக போகிறது தான். கையில் இருக்கக்கூடிய விதையை நஷ்டப்படுத்த வேணாம், அதையாவது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி விதைக்க மாட்டேன். விதைக்க மாட்டேன்னு சொன்னாக்க அது திருப்பி மறுபடியும் நம்ம பயிராகும். இது அக்ரிகல்ச்சரல் ஸ்பியரில் மாத்திரம் இல்லை, நீங்கள் இதை போய் கார்ப்பரேட் ஸ்பியரில் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி பாருங்க. அன்றைக்கி ப்ரிடாமினென்ட்லி அக்ரேரியன் எக்கானமியாக இருக்கிறது இது சொல்லியிருக்கா. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் எக்கானமின்னு சொல்கிறத விட நாலேஜ் எக்கானமி அப்படி. இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் தான் 19th century அது யூரோப்பில் இதுவாகிடுது. இப்போ நாலேஜ் எக்கானமி, நாலேஜ் சொல்கிறத விட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எக்கானமின்னு வேணால் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய காலம். இப்போ இதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி பாருங்கோ, அவனுக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸை அதில் ஒரு போர்ஷன் ஆர்என்டிக்குன்னு செலவழிக்கிறான். ஃபர்தராக எப்படி இனோவேட் பண்ண முடியும்? ஏன்னா டிஸ்ரப்ஷன் அண்ட் இனோவேஷன், தட் இஸ் தி கீ டு கார்ப்பரேட் ப்ராக்ரஸ் இன் டுடேஸ் கான்டெக்ஸ்ட். டிஸ்ரப்ஷன் வேணும். இட் மஸ்ட் பி இனோவேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன், நாட் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன், பட் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் டிஸ்ரப்ஷன். அது ஆர்என்டி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஆர்என்டிங்கிறது பூமியில் விதைக்கிற மாதிரி. அது விதைச்சாதான் கொஞ்ச நாள் கழித்து 6 மாதம் கழித்து பயிர் கொடுக்குறதோன்னு அந்த விதை. அந்த மாதிரி ஆர்என்டி இன்றைக்கி போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் ஆனது பின்னாடி வென் இட் இஸ் ஆக்சுவலி மானிட்டைஸ்ட், ஒரு 10 வருஷம் கழித்து இந்த ஆர்என்டியுடைய எஃபர்ட்டெல்லாம் மானிட்டைஸ் ஆகி வரும்போது இவனுக்கு 10 மடங்கு அதிகமான ப்ராஃபிட்டை கொடுக்கும். அது யார் செய்வானாக்க இதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறா, ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேஷன்லாம் சொல்கிறா. ஐஐடிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேஷன். ராமாயணத்துக்கு எப்படி மாடர்ன் கான்டெஸ்ட்டில் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குங்கிறதுக்காக ஐ ஆம் டிரான்ஸ்போசிங் தி தத்துவா ஃப்ரம் தி அக்ரேரியன் எக்கானமி டு டுடேஸ் எக்கானமி பார்த்தீங்கன்னாக்க அது ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஐஐடியில். அந்த ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவையாக இருக்குது. யூ ரிக்வயர் சம்படி டு மென்டர் த நியூ ஸ்டார்ட் அப், டு ஹேண்ட் ஹோல்ட் ஹிம். இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கணும். இதெல்லாம் மழை பெய்கிற மாதிரி. அந்த மழை பெஞ்சாதான் விதைக்கக்கூடிய விதையானது நல்லா அறுவடை கொடுக்குறது. இந்த சப்போர்ட் இல்லை, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட் இல்லை கவர்மெண்டல் சப்போர்ட் இல்லை, வேறு யாரோ ஒருத்தர் கைட் பண்ணுறதுக்கு மென்டரிங் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்படின்னாக்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆனது அதுக்கு கேபிட்டல் இல்லை. ரொம்ப வெஞ்சர் கேபிட்டல் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு. அந்த கேபிட்டல் இல்லைனாக்கா, இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லைனாக்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆனது இட் ஃபிசில்ஸ் அவுட். நாட் எவ்ரி ஸ்டார்ட் அப் பிகம்ஸ் யூனிகார்ன். இந்த 1000 ஸ்டார்ட் அப் இருந்தால் ஒன்று தான் யூனிகார்ன் ஆகும். அது எப்போதுமே யூனிகார்ன் சம்டைம்ஸ் ஓவர் வேல்யூ எடுத்து திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இந்த பபிள் வில் பஸ்ட். அதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம், உலகத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சும்மா ஓவர் வேல்யூவேஷன் வந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. இதெல்லாம் சரியாக முளைக்கணும்னு சொன்னால், சரியாக அறுவடை ஆகணும், ஹார்வெஸ்ட் ஆகணும்னு சொன்னாக்க இதெல்லாம் தேவையாக இருக்குது. மழை காலத்தில் பெய்யாதுங்கிறதுனால இவள் விதைக்கிறதுக்கே யோஜனை பண்ணுறாளாம். நாராஜகே ஜனபதே பீஜமுஷ்டி பிரகீரியதே. முஷ்டினா ஒரு ஃபிஸ்ட்ஃபுல், ஒரு கைப்பிடி. ஒரு கைப்பிடி போட்டாக்க நிறைய விளையும். அந்த ஒரு கைப்பிடி கூட போட மாட்டாளாம். நாராஜகே பிது புத்திரா பாரியாவா வர்த்ததே வசே. ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் அப்பா சொன்னத்தை புள்ள கேட்க மாட்டான், புருஷன் சொன்னத்தை பத்னி கேட்க மாட்டா. எங்கே பார்த்தாலும் ஃபேமிலி லைஃப் வில் கெட் டிஸ்ரப்டட். கார்ப்பரேட் செக்டரில் டிஸ்ரப்ஷன் இஸ் ஓகே, ஃபேமிலியில் டிஸ்ரப்ஷன் இஸ் நாட் ஓகே. இது புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் அப்ளிகபிளாக இருக்காது. அங்கே இனோவேஷனுங்கிற பேரில் டிஸ்ரப்ஷன் இஸ் ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ எ பேராடிக்மேட்டிக் ஷிஃப்ட் இன் யுவர் ஆப்ரேஷன்ஸ். இது ஃபேமிலியில் அப்படி இல்லை. ஒரு ஸ்டெடி பேஸில் எல்லோரும் பாரியேவ வஷா அபிமதா சுபுத்திரான்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம். அங்கே லக்ஷ்மணன் சுவாமி சொல்கிறார், கௌசல்யோடு பேசக்கூடிய சமயத்தில் சுவாமி வாக்கான்னு சொல்லியிருக்கார். தலைவர்னு ஒருத்தர் எஜமானர்னு இருந்தால் குடும்பத்தில் இந்த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலிக்கு அடிபடிஞ்சு எல்லோரும் இருந்தால் தான் அது ஒழுங்காக இருக்கும். அந்த குடும்பம் ஒழுங்காக இருக்கும். அவன் தனக்கு தோணுறதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா அனுபவம் இல்லை, சின்ன வயசு, உலகம் தெரியாது, ஏதோ அவன் சொல்கிறது சரின்னு நினச்சின்னு இருக்கான். அந்த வயசுடைய கூட அவாவா நினச்சதெல்லாம் சரின்னு நினச்சிட்டு அவாவா இண்டிபெண்ட்டாக செய்ய ஆரம்பித்தாக்க ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லைன்னா சின்ன பின்னமாக போயிடும். குடும்பமானது சின்ன பின்னமாக போயிடும்.
இதை வந்து கவர்மெண்ட்டும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிருக்கா போல் இருக்குது எங்கேயோ. அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கும் இந்த ஃபேமிலி கார்டுன்னு ஒன்று இஷ்யூ பண்ணுறா பாருங்க, ரேஷன் கார்டு. அதை பார்த்துக்க குடும்பத் தலைவர் யாரோ ஒருத்தர் போட வேண்டியிருக்கு. ஏன் தலைவர்னு போடுவாங்க? எல்லாருமே தலைன்னு சொன்னாக்க தலைவர்னு ஒருத்தர் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. குடும்ப தலைவர்னு ஒரு போட்டு அந்த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியை போடுறா. இது வால்மீகி போய் சொல்லியிருக்க. ப்ரெசண்டைக்கும் அதுக்கும் எவ்வளோ லிங்க் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்ல வந்தேன். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் அப்பா சொன்னதை கேட்க மாட்டார் பிள்ளை. பை எக்ஸ்டென்ஷன் என்னன்னாக்கா புருஷன் சொன்னதை பத்னி கேட்க மாட்டா, எஜமான சொல்கிறத சேவகன் கேட்க மாட்டான், குரு சொல்கிறத சிஷ்யன் கேட்க மாட்டான். ராஜா உத்தரவு போட்டால் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள்லாம் அதை செயல்படுத்த மாட்டா. இஃப் டெமோக்ரஸியில் எப்போதுமே யூ கேன் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டிபேட், யூ கேன் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் அப்படி தான், டெமோக்ரஸிலையும் அப்படி தான், மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் அப்படி தான். 10 பேர் இருந்தால் we will have a free discussion, ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸாக தான் இருக்கலாம். ஆனால் கடைசியில் somebody has to bell the cat, somebody has to take a decision. அந்த டிசிஷன் the buck ends hereன்னு சொல்கிற மாதிரி டாப் லெவலில் he is responsible for the decision. இந்த டாப் லெவலில் சிஇஓவாக இருக்கக்கூடியவர், எம்டியாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ டிசிஷன் எடுத்துவிட்டாருன்னா till the decision is taken you are free to air all your views, you are free to give your contrary views also if it is supported by valid points. ஆனால் once the decision is taken you have to abide by it. That is the corporate culture. நீங்கள் டிசிஷன் எடுத்தப்பறம் நான் என்னுடைய இஷ்டத்துக்கு நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க he will be shown the door, somebody who is more amenable to the corporate culture will be appointed in his place. இதுதான் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால் ஒரு தீர்மானம் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த தீர்மானத்துக்கு எல்லாரும் கட்டுப்பட்டு தான் அப்படி போயாகணும். அவன் இஷ்டத்துக்கு ஏதோ தீர்மானம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்க இட் வில் ரிசல்ட் இன் அப்சல்யூட் கேஸ் இன் சொசைட்டி. அதனால தான் நாராஜகே பிது புத்திரஹ भार्यावा वर्तते वशे अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्य अराजके. அராஜகமாக இருக்கக்கூடிய ராஷ்டிரத்தில் தனம் கிடையாதுன்னா தனத்தை சேர்க்கணும்னு இன்சென்டிவ் இருக்காது. ஏன்னா அந்த தனத்தை யார் காபந்து பண்ணுறது? ராஜா இருக்கிற மட்டும் நமக்கு பின்னாடி இன்னும் ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்க. அந்த காலத்தில் திரேதாயுகத்தில் கதவை திறந்து வச்சுருந்தா ராத்திரி தூங்குவா போல் இருக்குது. கதவை பூட்டின்னு தூங்குற வழக்கமே இல்லை. அதே மாதிரி தான் நந்தகோகுலத்தையும் அப்படி தான் இருந்திருக்கு. துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் திருட்டு பயமே கிடையாது. நதஸ்கர பயம் தத்திர அப்படின்னு ராமராஜ்யத்துடைய லட்சணம் சொல்கிற போது திருட்டு பயமே கிடையாது அப்படிங்கிற. அதனால் நிம்மதியாக கதவை திறந்து வச்சுன்னு தூங்கலாம். ஆனால் ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் அவள் கதவை சாத்தின்றா கூட தூக்கம் வராதுங்கிறார். ஏன்னா இந்த காவலியும் மீறி எவனாவது உள்ளே வந்து துஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவன் இந்த சொத்து எல்லாத்தையும் கடவாடின்னு போயிட்டான்னா என்ன பண்ணுறது? பணம் சேர்த்து வைக்கிறது பெருசு இல்லை. இஃப் இட் கேனாட் பி ப்ரொடெக்டட், அந்த தனத்தை சேர்த்து வச்சு என்ன பிரயோஜனம்? அந்த தனத்தை யாராவது அபரணம் பண்ணிடுவோனுங்கிற கவலையால் தனத்தை சேர்க்க மாட்டோம். தெர் இஸ் நோ இன்சென்டிவ் டு அக்வயர் வெல்த், டு அக்வயர் அசெட்ஸ். அராஜகே தனம் நாஸ்தி நாஸ்தி பாரியாபி அராஜகே. இது ரொம்ப டைம்லி அண்ட் கான்டெக்ஸ்டுவலாக வந்திருக்கணும். இப்போ தனத்தை பற்றி தானே பேசின்னு உலகம் முழுக்க 1 lakh crores அதை பற்றி தானே பேசின்னு இருக்கு. அதனால் அராஜகே தனம் நாஸ்தி நாஸ்தி பாரியாபி அராஜகேகே. பத்னி இருக்க மாட்டாள். ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு பண்பாடுக்கு கட்டுப்பட்டுருக்கிறது தான் கணவன் மனைவி குழந்தைகள், இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர், சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்போ தான் இருக்கும். நீ இந்த தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும்னு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஓவர்சீ பண்ணுறதுக்கு ஒரு ராஜா ஒருத்தங்க இல்லைன்னு சொன்னாக்க நாம் எதுக்காக இந்த கட்டுப்பட்டுருக்கணும்? இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் மோருக்கு நாம் எதுக்காக கட்டுப்பட்டுருக்கணும்னு அவள் இஷ்டத்துக்கு போவா. அதனால் பத்னின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இருக்க மாட்டா. நாஸ்தி பாரியா பியராஜகே இதம் அத்தியாகித்தும் சாங்கியத்து குதசத்தியம் அராஜகே. சத்தியம் எங்கே இருக்கும்னா அராஜகமாக இருக்கக்கூடிய ராஷ்டிரத்தில் சத்தியம் இருக்காது. சத்தியம் இருக்கணும்னா சத்தியத்தை மீறக்கூடிய ஒருவனுக்கு தண்டனை ஏற்படும்னு ராஜா ஒருத்தன் இருந்தான்னா டு என்ஃபோர்ஸ் திஸ் லா, அப்படி ஒரு ராஜா இருந்தாருன்னா சத்தியத்தை ரட்சிக்க முடியும். அந்த ராஜாவே இல்லை. நாம் சத்தியத்தை மீறினா மாடர்ன் கான்டெக்ஸ்டில் சொல்கிறதா இருந்தாக்க தெர் இஸ் அ லா. சிவில் லான்னு ஒன்று இருக்குது, கிரிமினல் லான்னு ஒன்று இருக்குது. நீ சட்டத்தை மீறப்படாது. இஃப் யூ என்டர் இன் டு யர் கான்ட்ராக்ட் யூ ஆர் பவுண்ட் பை கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். சிவில் லாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க யூ ஆர் பவுண்ட் பை கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். இந்த கான்ட்ராக்சுவல் ஆப்ளிகேஷனை மீறினா யூ வில் பி டேக்கன் டு கோர்ட், யூ வில் ஹேவ் டு ஃபேஸ் தி கான்சிக்வன்சஸ், யூ ஹேவ் டு பே தி பெனால்ட்டி வாட் எவர் இட் இஸ். அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்தால் தானே இந்த கான்ட்ராக்டை ஹானர் பண்ணணுங்கிற எண்ணமே இருக்கும். தெர் இஸ் நோ கோர்ட், தெர் இஸ் நோ லா, தெர் இஸ் நோ கிங், no head of the state or head of the government to enforce this
கான்ட்ராக்சுவல் லா அப்படின்னு சொன்னாக்க கான்ட்ராக்ட்ஸ் ரூல்ஸ் தேர் சாங்டிட்டி. அதனால் என்ன ஆகுது, குதசத்தியம் ஆராதிக்கை, சத்தியத்துக்கு விலகு இல்லாமல் போய்டுறது. இப்போ கோர்ட் இருந்து சட்டம் இருந்து எத்தனையோ சட்டங்கள்லாம் இருந்தாலும் கூட அப்போவே ஹானர் பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஸோ மச் ப்ரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த செக் பவுன்ஸ் கேஸ்னு எத்தனை 10,000கணக்கான கேஸ் கிடக்கு கோர்ட்டில். பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு செக் இஷ்யூ பண்ணலாமா? இது ஒரு காமன் சென்ஸ் இல்லையா? நாணயமாக இருக்கிறவனுக்கு காமன் சென்ஸு. ஏமாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடியவனுக்கு அவன் இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு பின்னாடி பேக் டோரில் போய் ஸ்டாப் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருவான் பேங்க்கில். இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? எனக்கு பேங்கராக மாத்திரம் இல்லை, பர்சனல் அனுபவத்துலேயும் நிறைய பார்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். நம்மகிட்ட செக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருவோம். அப்புறம் மறுநாள் போய் நீ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக போனால் பேங்க்கில், சாரி சார் ஸ்டாப் பேமெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு, ஆனர் பண்ண முடியாது செக்கை அப்படின்னு விடுவான். இதெல்லாம் ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தையோ ராஜா ஒழுங்காக இல்லாத ராஜ்யத்தையோ வரக்கூடிய சிரமங்கள். அது மாத்திரம் இல்லை, ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கும் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்கள் என்னென்னு பிராமணாள், க்ஷத்ரியாள், வைஷ்யாள் ஒவ்வொரு வர்ணத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சிரமங்கள் தான் சொல்கிறாள். நாராஜகே ஜனபதே யஜ்யசீலாக த்விஜாதய சத்ரமன்வாசதேதாந்தாக பிராமணாக சம்சிதவிரதாக. யஜ்யம் யாகங்கள்லாம் ஸ்ரௌத கர்மாக்கள்லாம் செய்ய வேண்டியது பிராமணனுக்கு தர்மமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி தர்மத்தை சத்திரம்னு சொன்னால், சத்திரம்னு ஒன்றும் யாகம்னு ஒன்றும், இந்த ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு சொல்கிறேன். ப்ராடாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில நாட்களில் செய்யக்கூடியது யாகம், யஜ்யம். சத்திரங்கிறது ரொம்ப நாள் நீடிச்சிருக்கக்கூடியது, மோஸ்ட் லெங்தியர் வருஷன், அதுக்கு சத்திரம்னு பேர். தீர்க்க சத்திரம், சத்திரமே ரொம்ப நாள் நடக்கக்கூடியது. அந்த தீர்க்க சத்திரம்னு ஒரு 1000 வருஷங்கள் நடக்கக்கூடிய சத்திரத்தை அவள் சௌனகாதிகள்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணாள்னு அந்த தீர்க்க சத்திரத்து நடுவில் தான் பாகவதம், ஸ்காந்தம், மகாபாரதம் எல்லா விதமான மகேதிகாசங்கள் புராணங்கள் எல்லாத்தையும் நேரேட் பண்ணது முழுக்க இந்த தீர்க்க சத்திரத்தில் நைமிஷாரண்யத்தில் தான். இன்சிடென்ட்லி நம்ம சமாஜ மண்டபத்துக்கு நைமிஷாரண்ய மண்டபம்னு பேர். ரொம்ப பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, நான் இங்கே வந்து ஒரு 45 வருஷங்களுக்கு மேலே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். பிரதி வருஷம் ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். 1978 ஆரம்பிச்சது. 78லேருந்து இப்போ we are now in 2025. அத்தனை வருஷமாக 46-47 வருஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அங்கே நைமிஷாரண்ய மண்டபம் வந்து அந்த பக்கத்தில் ஒரு போர்டு இருக்கும். அந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு போர்டு உண்டு. இந்த நைமிஷாரண்ய மண்டபத்தில் தான் தீர்க்க சத்துக்கு நடுவில் தான் சூதெடுத்து சௌனகாதிகளை பிரதான ஸ்ரோதாக்களாக வச்சுட்டு மகாபாரதம் என்ற மகேதிகாசத்தையும் ஸ்காந்தம், பாகவதம் முதலிய புராணங்கள்லாம் எடுத்து உபதேசம் பண்ண. ரொம்ப நாள் நீடிச்சிருக்கக்கூடியது சத்திரம், கொஞ்ச நாள் இருக்கக்கூடியது யாகம். இது ஒரு வித்தியாசம். இன்னொரு வித்தியாசம் என்னன்னாக்க, யாகத்தில் எஜமானன்னு ஒருத்தர் இருக்கார். சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு எஜமானன் இருக்கார். அந்த எஜமானுக்கு தான் யஜ்யத்துடைய பலன் முழுக்க. எஜமானை விட அத்வரியுக்கு வேலை ஜாஸ்தி. யஜுர்வேத மந்திரங்களை சொல்லக்கூடிய அத்வரியு, ரிக்வேத மந்திரங்களை சொல்லக்கூடிய ஹோதா, சாமகானம் பண்ணி தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஆஹ்வானம் பண்ணக்கூடிய உத்காதா, இவாளுக்கு வேலை ஜாஸ்தி இருந்தாலும் கூட எஜமானுக்கு தான் அவனுக்கு பலன் முழுக்க அவனுக்கு போய் சேருது. ஏன்னா இவாளுக்கு தான் தட்சணையை கொடுத்துட்றார். தட்சணை கொடுத்ததுனால தட்சணையை வாங்கின்ற உடனே சரியாக போயிடுது. இதுக்கு அகெயின் கார்ப்பரேட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணுன்னாக்க, யாரோ ஒரு என்டர்ப்ரனர், ஈ டேக்ஸ் த ரிஸ்க். ப்ராஃபிட் வந்தால் அவனுக்கு, லாஸ் வந்தாலும் அவனுக்கு கேரண்டீடாக கிடையாது. சேலரிட் எம்ப்ளாயி அவன் பார்த்தா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் அவங்க கொஞ்சம் அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் 70 ஹவர்ஸோ 90 ஹவர்ஸோ ஏதோ ஒன்று ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான். காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான். ஆனால் ப்ராஃபிட் வந்ததுங்கிறதுனால அவனுக்கு ஒன்றும் அதிகமாக கொடுக்க போகிறது எக்ரீட் சேலரியை தான் கொடுக்க போகிறான். 1ஆம் தேதி ஆச்சுன்னா சேலரி தான் கிரெடிட் ஆக போகுது. லாஸ் வந்தாலும் அவனுக்கு சேலரி வந்தோம், அது ஒரு விஷயம். லாஸ் வந்தால் இஸ் பவுண்ட் பை லா, த எம்ப்ளாயி இஸ் பவுண்ட் பை லா டு பே த சேலரி. யூ கேனாட் சே ஐ வில் நாட் பே யூ தி வேஜஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. சில சமயத்தில் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும், ஏதாவது இருக்கும், அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் சேலரி வந்தாகணும் வேலை செய்யக்கூடியவனுக்கு. அதே மாதிரி கிரெடிட்டார்ஸுக்கு போக வேண்டிய அமௌண்ட்டெல்லாம் போய் ஆகணும். பேங்க்கில் கடன் வாங்கினா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி ஆகணும். இதெல்லாம் ஒன்றும் திஸ் ஆர் ஃபிக்ஸட் பேமெண்ட்ஸ், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ இஸ் நாட் அ ஃபிக்ஸட் திங். அது டிபெண்டிங் ஆன் தி வே தி கம்பெனி பெர்ஃபார்ம்ஸ். ஒரே ஐடியா வின்ஃபால் ப்ராஃபிட்டாக ஒரே ஐடியா இவனை கோடிக்கணக்கான ரூபா கொடுத்தாலும் கொடுத்துடும், ஒரே ஐடியா பாதாளத்தில் தள்ளினாலும் தள்ளும், ஒரே ஐடியா கேஷ் லாஸாக கொண்டு போய் தள்ளினாலும் தள்ளிடும். அது அந்த ரிஸ்க் இருக்கிறதுக்காக அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடியது. அது மாதிரி யாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எஜமானுக்கு எல்லா புண்ணியங்களும் எல்லா பலன்களும் எஜமானுக்கு வந்துடுவது. இவர் தட்சிணையை கொடுக்கறதுனால, அந்த சேலரி கொடுக்குற மாதிரி தட்சிணை கொடுக்கறதுனால அவளுக்கு அதோடு சரி.
அந்த பலன் வந்து எஜமானுக்கு தான் வருது. அந்த ப்ராஃபிட் முழுக்க அந்த என்டர்பிரனருக்கு வர மாதிரி. அதாவது யஜ்யங்கிற கன்செப்ட் ஆனது இஃப் யூ அப்ளை அக்ராஸ் தி கார்ப்பரேட் லெவல் அது எப்படி வருது, ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட்டுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். யஜ்யத்துடைய புண்ணியம் வேறு, அது ஒரு புண்ணியம் ஒரு பக்கம் இருக்குது, நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொன்னேன். இந்த சத்திரத்தில் எப்படின்னாக்க, சத்திரத்தில் எல்லாருக்கும் துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பலன். அது எஜமானுக்கு மாத்திரம் இல்லை. சத்ரயாக இவை தஸ்மின் ஏஷ தர்ம சனாதனா, சத்ரயாக இவை தஸ்மின் ஏஷ தர்ம சனாதனா. இது வந்து பாகவதத்தில் சொல்கிறேன். சத்ரயாகத்தை போல எல்லாருக்கும் துல்லியமான பங்கு. தேவாஸ்வம் பாகமருகந்தி ஏ துல்யாயாசகேதபகா சத்ரயாக இவை தஸ்மின் ஏஷ தர்ம சனாதனா. இது எப்படின்னாக்கா மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ்னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு ஷேர், இந்த ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ், எவ்ரிபடி இஸ் அ கோ ஓனர் ஆஃப் தி கம்பெனினாக்க ஈ ஆல்சோ டேக்ஸ் ஆஃப் தி லாஸ் ஆஃப் தி ப்ராஃபிட். அது மாதிரி இருக்கணும். அது சத்திரயாகங்கிறது எல்லாருக்கும் துல்லியமாக அந்த பலன் கிடைக்கிறது, ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் பலன் போய் சேர்றது யாகம். இந்த சத்திரம் அன்வாசத்தே தாந்தாகான்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. அதனால இந்த பேச்செல்லாம் வந்தது. நாராஜகே ஜனபதே யஜ்யசீலாக த்விஜாதயா, யாகங்கள் யஜ்யங்கள் சத்திரங்கள்லாம் பண்ணம்னு ரத்தத்தில் ஊறி போயிருக்கக்கூடிய பிராமணோத்தமர்களெல்லாம் சம்சித விரதாக நல்ல விரதங்களை அனுஷ்டானம் பண்ணி விரதபலத்தோடு இருக்கக்கூடிய பிராமணோத்தமர்களெல்லாம் தாந்தாக இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அடக்கினவர்கள், அவளுக்கு தான் தாந்தர்கள்னு பேர். தமம் சமம்னு ரெண்டு வார்த்தைகள், ரெண்டுக்குமே அடக்கிறதுன்னு தான் அர்த்தம். சம்பிரதாயத்தில் எப்படி வந்திருக்குனாக்கா, சமங்கிறது மனசு அடக்கிறது, தமங்கிறது இந்திரியத்தை அடக்கிறது. இந்த மாதிரி இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஜெயிச்சு ஜிதேந்திரியர்களாக இருக்கக்கூடிய பிராமணோத்தமர்கள் யாகங்கள் யஜ்யங்கள் நன்னா பண்ண மாட்டா, அதான் அர்த்தம். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் யாகங்களுக்கெல்லாம் சத்திரங்களெல்லாம் நன்னா அனுஷ்டானம் பண்ண மாட்டாள். நாராஜகே ஜனபதே மகாயஜ்யேஷு யஜ்வனா, விதிபத்தா யார் யாகம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு தான் யஜ்வான்னு பேர். யஜ்வா து விதினேஷ்டவான் அப்படின்னு அமரகோஷம். யஜ்வான்னு சொன்னால் விதிவத்தா யாகம் பண்ணக்கூடியவர். எனக்கு தோணுன மாதிரி நான் ஏதோ ஒரு ஹோமத்தை வளர்த்து நான் ஏதோ ஒரு ஆகுதி கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அது சரியில்லை. சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரீதியில், வேதம் சொன்ன ரீதியில் யாகம் பண்ணக்கூடியவருக்கு தான் யஜ்வான்னு பேர். மகாயஜ்யேஷு யஜ்வனா பிராமணாக வசு சம்பூர்ணாக விசிஜந்தி ஆப்ததட்சிணாக. நாராஜகே ஜனபதே சேர்த்துக்கணும். நாராஜகே ஜனபதே மகாயஜ்யேஷு யஜ்வனா பிராமணாக வசு சம்பூர்ணாக விசிஜந்தி ஆப்ததட்சிணாக. நிறைய கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், நிறைய அமோகமாக விளைச்சல் வந்துடுத்துனாக்க அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய விளைச்சலை தன் சொத்து சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு சேர்த்து வச்சுக்க மாட்டான் பழைய காலத்தில். 3 வருஷத்தில் வரக்கூடிய விளைச்சல் ஒரு வருஷத்தில் வந்துடுத்துனா உடனே ஒரு யாகத்தை பண்ணிவிடுவா. அது எல்லாத்தையும் தேவதைகளுக்கு அர்ப்பணமாக பிராமணோத்தமர்களுக்கு போய் சேரட்டும், தட்சிணையாக போய் சேரட்டும்னு சொல்லி, பிராமணோத்தமர்கள் தட்சிணை மாத்திரம் இல்லை, இங்கே இன்னும் பல பேர் வந்து யாகசாலையில் போஜனம் பண்ணிப்பா. அவளுக்கெல்லாம் அன்னதானமாக போயிடும். வஸ்திரம் கொடுக்கறது, பசுக்கள் தானம் பண்ணுறது. அதனால் பசுவுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய யாரோ ஒரு கோணான் அவன்கிட்டேருந்து வாங்குற போது அவனுக்கும் போய் திரவியம் சேர்றது. பல பேருக்கு போய் இப்போ டைரக்ட் பெனிஃபிட் அண்ட் இன்டைரக்ட் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்கிறோமோனோ அது மாதிரி இன்டைரக்டாக பல பேருக்கு பெனிஃபிட்ஸ் போய் சேர்றது. இப்போ ஜாப் க்ரியேஷன் சொன்னாக்க மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஒரு 10,000 ஜாப்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணாக்க 10,000 டைரக்ட் ஜாப்ஸாக இருக்கும், 1 lakh இன்டைரக்ட் ஜாப்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் 1,00,000 ஜாப்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும். இட் ஹஸ் காட் அ ஸ்னோபாலிங் எஃபெக்ட். அந்த மாதிரி யாகத்தில் நிறைய திரவியம் வந்துவிட்டு நிறைய விளைச்சல் வந்துவிட்டுனா யாகத்துக்காக செலவழிச்சிடுவா. அந்த மாதிரி செலவழிக்கிற போது நிறைய தட்சிணை கொடுக்கணும். தட்சிணை நிறைய கொடுக்க யாகத்துக்கு பலம் ஜாஸ்தி. கீழே ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், அத்வர சேவ தட்சிணான்னு ரகுவம்சத்தில் காளிதாசன் சொல்லியிருக்க. நிறைய திரவியம் இருந்து தட்சிணை நிறைய கொடுக்க மாட்டாளாம். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் பிராமணா வசு சம்பூர்ணாக விசிஜந்தி ஆப்ததட்சிணாக. இந்த ஸ்லோகத்தை, இந்த 6 ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் சொன்னால் என்னாகும், நிறைய தட்சிணை கொடுக்குறான்னு அர்த்தம் வந்துடும். இந்த முன்னாடி இருக்கிற நாராஜகே ஜனபதே என்ன சேர்த்துக்கிறோம், ந அராஜகே ஜனபதே மகாயஜ்யேஷு யஜ்வனः பிராமணாக வசு சம்பூர்ணாக விதரந்தி ஆப்ததட்சிணாக. நிறைய தட்சிணை கொடுக்க மாட்டேன். இது மாடர்ன் வேர்ல்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிள். என்னமோ இன்றைக்கி நிறைய கார்ப்பரேட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு தோணுறது சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஒரு மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஆக்ட் ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுங்கோ, யூனியன் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று இல்லைனாக்க கஞ்சனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு என்டர்பிரனர் என்ன பண்ணுவான்,
ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் போட்டுண்டு தங்கையில் போட்டுண்டு வரவனுக்கு ஏதோ ரொம்ப சஸ்டனன்ஸ் பேஜ் கொடுத்து அவன்கிட்ட நிறைய வேலையை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு இதாக புழிஞ்சு எடுத்துடுவான். இதுதான் ந வித்தரந்தி ஆப்த தட்சிணா. கொடுக்க வேண்டிய தட்சிணையை கொடுக்காம இவன் மாட்டில் யாகம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாருனாக்க பிராமணா வசு சம்பூர்ணா. இன் தி பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி கையிலேயே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு இல்லைன்னா சமாச்சாரம் வேறு. நிறைய வச்சுட்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறதுங்கிறது தான் பிராமணா வசு சம்பூர்ணா விதரந்தி ஆப்த தட்சிணாக. அது மாத்திரமில்லை, நாராஜகே ஜனபதே சததம் சஸ்திரமஸ்யதாம் ஸ்ரூயதே ததநிர்கோஷா. க்ஷத்திரியர்களெல்லாம் நிறைய அபியாசம் பண்ணோம். அபியாசம் பண்ணுறபோது ஈஸ்வஸ்திரேஷு சாதனை. ஈஸ்வஸ்திரங்கிறது ஈஷுனா பானம். பானங்களை பிரயோகம் பண்ணது சாதனை நிறைய பண்ணோம். பிராமண குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடியவா நிறைய சந்தை திருவியெல்லாம் சொல்லி வேதத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி, பாடசாலையில் போனால் வேத கோஷம் கேட்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி, க்ஷத்திரிய குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த பானத்தை பிரயோகம் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்னாகும், இந்த உள்ளங்கையில் வந்து தழும்பு ஏறும். அந்த நான்கையில் பிடிச்சி 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 பானத்தை தொடுத்து தொடுத்து உள்ளங்கையில் தழும்பு ஏறும். அதுக்கு ஜாகோஷம்னு பேர். அந்த சூயத்தே தலநிர்கோஷா ஈஸ்வஸ்திரேஷு ச சாதனே. அவள் சாதனை பண்ணுற போது இந்த சப்தம் டங்காரம் பண்ணக்கூடிய சப்தம், அந்த நான்கையத்தை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி இழுத்து பானத்தை தொடுக்கிற போது ஒரு டங்கார சப்தம் கேட்கும். அந்த சப்தம் கேட்காமல் போயிடுமா. ராஜாக்கள் இல்லாத ராஜாவே இல்லை, நாம் இதுக்காக இனிமேல் இந்த க்ஷத்திரிய தர்மமாக இருக்கக்கூடிய தனுர்வேதத்தை அபியாசம் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எதுக்காக நாம் இதை அபியாசம் பண்ணணும், சோம்பல் வந்துடும். அதனால் அது கேட்காது, அந்த சப்தமாக வந்து கேட்காது. நாராஜகே ஜனபதே சததம் சஸ்திரமஸ்யதாம் ஸ்ரூயத்தே ததநிர்கோஷா ஈஸ்வஸ்திரேஷு ச சாதனே. அது மாத்திரம் நாராஜகே ஜனபதே வணிஜோதூரகாமினः அடந்தி க்ஷேமமத்வானம் நானாபண்ய சமாச்சிதாக. க்ஷத்திரியர்களை பற்றி சொன்னாடா, வைஷ்யர்களை பற்றி சொல்கிறாள். ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் வைஷ்யர்களெல்லாம் அவள் வெகு தூரம் போகணும், நிறைய பொருளெல்லாம் சேகரிச்சுன்னு இருக்கா. ஒரு பார்ட்டர் எக்கானமியாக இருந்த பொழுது இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டலாக போயிடுது. பேப்பர் எக்கானமி டிஜிட்டல் எக்கானமியாக போயிடுது. அதனால் ஃபிசிக்கல் மூமெண்ட் இருந்தால் அதை உட்காந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுருந்தே நீ பிஸ்னஸ் பண்ணிவிடலாம். ஆனால் ஃபிசிக்கல் இது தேவையாக இருக்குது. யாரோ ஒருத்தன் ஃபிசிக்கலாக பண்ணால் இது இவன் டிஜிட்டலாக மானிட்டர் பண்ணலாமே தவிர ஃபிசிக்கலாக ஒரு எக்ஸ்போர்ட் இல்லை, இம்போர்ட் இல்லை, ட்ரேடிங் இல்லைனாக்க ஃபிசிக்கலாக குட்ஸ் மூமெண்ட்டே இல்லாமல் யூ கேனாட் ஹேவ் எ எக்கானமி, யூ கேனாட் ஹேவ் எ காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அட் ஆல். அந்த ஃபிசிக்கலாக நிறைய பொருள்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய சமயத்தில் அவள் பல பாதைகள் வழியாக போகும்படியாக இருக்கும், காடு வழியாக நாடு வழியாக போகும்படியாக இருக்கும். திருடர்கள் வந்து நடுவில் ஆக்கிரமிக்காமல் இருக்கணும். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதுக்காக அந்த இன்சூரன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தெஃப்ட்டு, இன்சூரன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பில்ஃபரேஜ், இன்சூரன்ஸ் ஃபார் ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் இட்ஸ் கவர்ட். இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸை பொறுத்து கவர் பண்ணுறா. அதெல்லாம் தைரியம். அந்த காலம் இன்சூரன்ஸ்னு ஒன்று கிடையாது. இன்சூரன்ஸ் என்னன்னா ராஜா இருக்காருங்கிறது தான் இன்சூரன்ஸ். ராஜா இருக்கார், நமக்கு நல்லா ரட்சையை கொடுப்பார். யாராவது ஒருத்தன் நடுவில் குறுக்க புகுந்து ஒருத்தன் துஷ்டனாக இருக்கக்கூடியவன் இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் களவாடி விட்டான்னா ராஜாவுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அவருக்கு தகுந்த தண்டனை கொடுப்பார். ராஜா தண்டிக்க போகிறாருங்கிற பயத்தில் இவன் களவாடாமல் இருப்பான். அப்படிங்கிறது தான் இன்சூரன்ஸாக இருந்தது. அதனால் அந்த மாதிரி தைரியமாக பல இடங்களுக்கு பொருளெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் விற்க மாட்டான். நாராஜகே ஜனபதே வணிஜோ தூரகாமினः அடந்தி க்ஷேமமத்வானம் நானாபண்ய சமாச்சிதாக. அது மாத்திரமில்லை, சந்நியாசிகள் அவள் உட்காந்து ஒரு இடத்துல ஆத்ம விசாரம் பண்ண மாட்டாள். சன்னியாசிகளுக்கு கிரகஸ்தாலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது பிக்ஷை கொடுத்தா தான் சன்னியாசிகள் அவள் நிশ্চিந்தையாக ஆத்ம விசாரம் பண்ணிருக்க முடியும். சரீரம் இருக்கிற மட்டும் ஏதோ கொஞ்சமாவது சொல்பமாக இவ்வளோ வண்ணமாவது ஏதோ பிக்ஷை தேவையாக இருக்குது. அந்த பிக்ஷை கொடுக்க வேண்டியது கிரகஸ்தனுடைய தர்மம். பிரம்மச்சாரிக்கும் சரி சன்னியாசிக்கும் சரி கொடுக்க வேண்டியது பிரம்மச்சாரி ஒரு கிரகஸ்தனுடைய தர்மம். அப்படி பிரம்மச்சாரிக்கும் சன்னியாசிக்கும் கொடுக்காமல் ஒருத்தன் சாப்பிட்டான்னா அவனுக்கு பெரிய தோஷம் வந்துருச்சு. இது ஸ்மிருதி வாக்கியம் இருக்குது. யதிஷ்ச பிரம்மச்சாரீச்ச பக்வான்ன சுவாமினோ உபௌ தயோகோ அன்னம் அதத்வாது புக்துவா சாந்திராயணம் சரேத். இது மகாபெரிவா ஒரு உபன்யாசத்தில் கண்டதுக்காக கோட் பண்ணிருக்கா இந்த ஸ்மிருதி வாக்கியத்தை. வடித்த அன்னத்துக்கு
2 பேர் ப்ரையர் கிளைமெண்ட்ஸாக இருக்கா. வடிச்ச அன்னத்துக்கு யார் 2 பேர் ப்ரையர் கிளைமெண்ட்ஸ்னால் சன்னியாசி ஒன்றும் பிரம்மச்சாரி ஒன்றும். பிரம்மச்சாரி பவதி பிக்ஷாந்தேகி அப்படின்னு கேட்குற பொழுது 3 பேர் பிக்ஷை எடுக்கலாம். பிரம்மச்சாரி எடுத்தால் பிக்ஷாச்சரணம்னு பேர், கிரகஸ்தன் இருக்கிற போது உஞ்சவருத்தின்னு பேர். சன்னியாசிக்கு நாம பிக்ஷை கொடுத்து நமஸ்காரமும் ஒன்று அவருக்கு பிக்ஷா வந்தனம்னு பேர். இந்த பிக்ஷாச்சரணம் பண்ணுற போது கிரகஸ்தனாக இருந்துட்டோம், உஞ்சவருத்தி பிராமணனாக வந்தார்னா அவருக்கு அரிசியாக போடலாம், பருப்பாக போடலாம். அக்ஷய பாத்திரத்தில் அரிசி தனியாக போடுறது வழக்கம். ஏன்னா அவருக்கு ஒரு கிரகலட்சுமி இருக்கா. அதுக்கு போன உடனே இந்த அரிசியை வடித்து அன்னமாக பண்ணி போடுறதுக்கு ஒரு கிரகலட்சுமி இருக்கா. இந்த பிரம்மச்சாரிக்கு சமைக்கலாம், சாஸ்திரம் ஒன்றும் சமைக்கப்படாதுன்னு பிரம்மச்சாரிக்கு தடை விதிக்கலை. ஆனால் அவன் சமைக்க ஆரம்பித்தா என்னாகும், அது இழுத்துட்டே போயிடும். இவர் சமைக்க ஆரம்பித்தாக்க வெறும் அன்னத்தை சாப்பிட முடியுமா? ஏதாவது கொஞ்சம் பிசைஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒன்று வேண்டியிருக்கு, ஒரு குழம்பு வேண்டியிருக்கு, தொட்டுக்கிறது ஏதோ ஒரு கறிகாய் ஒன்று வேண்டியிருக்கு. அப்புறம் வேறு ஒரு 4 இடங்கள்கிட்ட போய் கறிகாய் கொடுங்கன்னு கேட்கணும். கறிகாய் மாத்திரம் போகாது. அப்புறம் இந்த அஞ்சல் பெட்டி சாமான்லாம் தாளித்து கொட்டுறது, அது இதுக்கெல்லாம் வேண்டியிருக்கு. இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இவன் சமைச்சு ஒரு சாப்பிட்றதுக்குள்ளே என்னாகும், அப்புறம் பாத்திரங்கள்லாம் தேய்ச்சி கீச்சு வச்சாங்கன்னா மறுபடியும் பசிக்கும், மறுபடியும் பிக்ஷை எடுக்கணும், மறுபடியும் சமைக்கிறது, சாப்பிட்றது. எப்போ அவன் வேதாத்தியனம் பண்ணுவான், சாஸ்திரத்தை எப்போ அபியாசம் பண்ணுவான். அதனால் அவனுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் வேண்டாம், பாடம் படிக்கணும், வேதத்தை ரட்சிக்கணும். அதனால் வித்தியை ரட்சிக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம் இந்த பிரம்மச்சரி ஆசிரமம். அவனுக்கு வடித்த அன்னமாக போட்டுடுங்கோ. ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டாருன்னா அவன் மாட்டில் சொச்ச காலத்தில் வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாஸ்திரத்தில் வச்சா. இப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டு சொல்கிறதா இருந்தால் சுயம்பாக்கம் வசந்த தர்மம் தான். ஆனால் எங்கேயோ போய் ஐஐஎம்மில் ஐஐடியில் ஏதோ படிக்கிறான், சுயம்பாக்கமாக பண்ணிட்டு இருக்கான். அங்கே கோர்ஸே ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. அதுவும் கோட்டா, ராஜஸ்தான் மாதிரி கோட்டா மாதிரி இடத்துக்கு போயிட்டான்னா ராத்திரியிலே பகலிலே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கான். அவன் எங்கே போய் சுயம்பாக்கம் பண்ண முடியும்? ஏதோ அவன் கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடை, இந்த ஹாஸ்டலில் கொடுக்குற சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டு அவன் மாட்டில் போயின்னு இருக்கான். ஒன்லி திங்கிஸ் பழைய காலத்தில் அது சாஸ்திரியமாக இருந்தது, இப்போ அசாஸ்திரியமாக இருக்குது, அவ்வளோதான். அந்த போஜனமானது சாஸ்திரியமாக இருந்தது பழைய காலத்தில், அதான் வித்தியாசம். அந்த மாதிரி பிரம்மச்சாரிக்கு வடித்து அந்த மாதிரி தான் போடணுன்னு இருக்குது. சன்னியாசி அக்னி சம்பந்தமே கிடையாது. அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் விட பெரிய ஒரு அக்னி இருக்குது, ஞானங்கிற அக்னி இருக்குது. அதனால் அவர் தனியாக அக்னி ஆராதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தொடப்படாது, அக்னியை தொடப்படாது. சன்னியாசியுடைய சரீரத்துக்கும் அக்னி சம்ஸ்காரம் கிடையாது. அவர் தவறி போயிட்டார், சித்தி அடைஞ்சு விட்டார்னா புதைக்கிறது தான். பிராமண வம்சத்தில் வந்தவாளுக்கு தான் சன்னியாசத்துக்கு அதிகாரம் கொடுத்தா. பிராமண புருஷாளுக்கு தான் சன்னியாசத்துக்கு அதிகாரம் கொடுத்தா, ஸ்திரீகளுக்கு சன்னியாச அதிகாரம் கொடுக்கல சாஸ்திரம். ஆனால் பிராமணாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சு கொடுத்தனா தகன சம்ஸ்காரம் எரிக்கிறது இருக்கணும். அந்த எரிக்கக்கூடிய தகன சம்ஸ்காரங்கிறது சன்னியாசி கிடையாது, கனனம் தான். புதைச்சி மேலே ஒரு சிவலிங்கமோ இல்லை ஒரு துளசி மாடமோ இல்லை ஒரு விருத விருட்சமோ வைக்கிறது வழக்கம். அது நித்திய பூஜைக்கு வழி இருந்து கொடுத்தனாக்கா, யாராவது பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு சௌரியம் இருந்து கொடுத்தனா சிவலிங்கமாக வைப்பாள். அது அதிஷ்டானம்னு பேர். அந்த சன்னியாசி சித்தி அடைஞ்ச இடத்துல சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி, இப்போ பழுவூரில் அப்படி தான், அங்கே மகாலிங்க பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுக்கு நித்திய பூஜை நடந்துருக்கு. இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் மகா பெரிவா புது பெரிவா இருக்கும் பிருந்தாவனமாக போயிடுது, நித்திய பூஜை நடக்கிறது. ஆனால் பிருந்தாவனம் துளசிமானமாக இருக்குது. இது ரெண்டுக்கும் வழி இல்லைனாக்கா ஒரு வில்வ விருட்சம் அது மாட்டில் வில்வம் வளர்ந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு பூஜைன்னு தனியாக கிடையாது. அந்த வில்வத்தை எடுத்து யாராவது பூஜைக்கு சிவ பூஜைக்கு எடுத்துப்பா, அந்த வில்வத்தை எடுத்துப்பா. அந்த வில்வ விருட்சம் வைக்கிறது அப்படி வழக்கம். 3 விதமாக இருக்குது சன்னியாசிகள் சித்தி அடைஞ்ச இடத்துல. அவளுக்கு ஏன் தகன சம்ஸ்காரம் கிடையாதுன்னா, எப்போ காவி வஸ்திரம் வந்துடுத்தோ அக்னி சம்பந்தம் இல்லை. அக்னி சம்பந்தம் இருந்தால் தானே தகனம் பண்ண முடியும். அதனால் அவளுக்கு தகன சம்ஸ்காரம் கிடையாது. இவர் அக்னியும் மூட்டப்படாது. இவருக்கு ஒரு ரொம்ப மார்கழி மாதம் ஒரே குளிராக இருக்குது, ஒரு வெந்நீர் வேணும்னு சொன்னால் கூட யாராவது வெந்நீர் வச்சு கொடுத்தா உண்டே தவிர இவர் போய் அடுப்பை மூட்டி ஒரு வெந்நீர் போட்டுக்கப்படாது. இல்லை பச்சையில் ஸ்நானம் பண்ணோம், யாராவது வெந்நீர் போட்டு கொடுத்தா குடிக்கிறதுக்கு தொண்டை ரொம்ப கட்டியிருக்கு, வெந்நீர் வேணும்னு சொன்னால் கூட யாராவது கொடுத்தா தான், வெந்நீர் கொடுத்தா தான் இவர் சாப்பிட முடியும். சந்நியாசாசிரம தர்மம் இருக்கே, அது ரொம்ப சிரமமான தர்மம், சாமானியமான தர்மம் இல்லை. அந்த தர்மத்தை ரட்சிக்கிறது பல கோடிகளில் யாராவது ஒருத்தருக்கு தான் சாத்தியமாக இருக்கும். மகா பெரிவா அப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்டை வச்சுட்டு போயிட்டா, அவள் மாதிரி இனிமேல் வேற ஒருத்தர் அனுஷ்டிக்க முடியாது. அவள் ஒருத்தர் தான் அந்த ஒன்னி மகா பெரிவா. வேற ஒருத்தர் நினச்சி பார்க்க முடியாது. அவள் அனுஷ்டானம் பண்ண சன்னியாச தர்மத்தை வேற ஒருத்தர் நினச்சி பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி சந்நியாசாசிரமத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவள் அக்னி சம்பந்தம் கூடாதுங்கிறதுனால கிரஸ்தனாக இருக்கக்கூடாது. சன்னியாசி யாராவது வாசலில் வந்தால்
அவளுக்கு வடித்த அன்னமாக போடணும், பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணணும்னு இருக்குது. அவருக்கு அரிசி கொடுத்தா என்ன பண்ணுவார்? அவர் போய் பச்சரிசி சாப்பிட முடியுமா? அப்புறம் வேறு யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் வந்து இந்த அரிசியை கொஞ்சம் வெங்கல பானையில் போட்டு தடைக்க விட்டு எனக்கு அன்னமாக பண்ணி கொடுங்கன்னு வேற ஒருத்தர் போய் நிற்க முடியுமா? அதனால் பக்குவமான அன்னத்தை 2 பேருக்கு போடணும். இவன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எஜமானாக இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தனுக்கு 2 பேர் ப்ரையர் கிளைமெண்ட்ஸ் இருக்கா. ஒன்று பிரம்மச்சாரி, ஒன்று சன்னியாசி. யதிஷ்ச பிரம்மச்சாரீச்ச பக்வான்ன சுவாமினோ உபௌ தயோ அன்னம் அதத்வாது புக்துவா சாந்திராயணம் சரேத் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திர வாக்கியம். அப்போ இவா 2 பேருக்கும் போடாமல் ஒருத்தன் சாப்பிட்டுட்டான்னா அவனுக்கு பிராயஷ்சித்தம் சாந்திராயண விரதம் தான். இந்த சாந்திராயண விரதம் என்னென்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. 2 விதமான சாந்திராயண விரதம். ஒன்று வந்து கோதும்ப சாந்திராயணம்னு பேர், ஒன்று கட்டெரும்பு சாந்திராயணம்னு பேர். இது என்ன கட்டெரும்பு சாந்திராயணமாவது கோதும்பு சாந்திராயணமாவது? கோதும்பையை பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் தடியாக இருக்குது, 2 எண்ட்ஸ்லேயும் டேப்பராக இருக்குது இல்லையா? அதனால் அது வந்து ஒரு பிரதமையில் ஒரு கைப்பிடி, சுக்லபக்ஷ பிரதமையில் ஒரே ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி, துதி அன்னைக்கு 2 கைப்பிடி, மொத்தமாக என்டையர் டேக்கு 2 மாசம் தான். திருதி அன்னைக்கு 3, சதுர்த்தி அன்னைக்கு 4, ஏகாதசி அன்னைக்கு 11 இல்லை, ஏகாதசி சுத்த உபவாசம். துவாதசி அன்னைக்கு 12, அப்புறம் திரையோதசி 13, சதுர்தசி 14, பௌர்ணமி அன்னைக்கு 15, அப்புறம் அடுத்தாப்பில் வரக்கூடிய பிரதமையில் 14, 13, 12 அப்படி குறைஞ்சிட்டே வரும். ஒரு மாதம் ஒரு கைப்பிடியில் ஆரம்பித்து ஒரு கைப்பிடியில் முடிக்கணும். 1லேருந்து 15 மட்டும் போயிட்டு திரும்பி இறங்கி வரணும். நடுவில் அதிகமாக 15 கைப்பிடி இருக்கிறதுனால அந்த சென்டர் ஆஃப் தி விரதம் அப்படி இருக்கிறதுனால அதுக்கு கோதும்ப சாந்திராயணம்னு பேர். ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோதான் ஆகாரம் மொத்தமாக நினச்சே பார்க்க முடியாது. நம்ம நினச்சாலே ஏதோ மயக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். கட்டெரும்பு சாந்திராயணம் எப்படின்னாக்க, கட்டெரும்புங்கிறது நடுவில் மெலிசாக இருக்குது, 2 எண்டுலேயும் அது கட்டையாக இருக்குது, 2 எண்டுலேயும். அதனால தான் கட்டெரும்புனே பேர். அதுக்கு கொஞ்சம் தடியாக இருக்கணும் 2 எண்டுலேயும். அது இது ஆப்போசிட். இது எப்படின்னாக்க, பௌர்ணமிக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய பிரதமையில் ஒரு 15 கவளம், அப்புறம் அடுத்த நாள் அன்றைக்கி 16 கவளம், 13 கவளம் அப்படி குறைஞ்சனே வந்து அமாவாசை வரும்போது ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து அப்புறம் மறுபடியும் அந்த பௌர்ணமிக்கு பர்யந்தம் 15 கவளத்தில் கொண்டு போய் முடிக்கிறது கட்டெரும்பு சாந்திராயணம்னு பேர். இந்த மாதிரி சாந்திராயண விரதத்தை பிராயசித்தமாக சொல்லியிருக்கா. சன்னியாசிக்கோ பிரம்மச்சாரிக்கோ அன்னம் போடாமல் ஒருத்தன் சாப்பிட்டுட்டான்னா கிரகஸ்தன், அவனுக்கு இந்த பிராயசித்தம்னு சொல்லியிருக்கு. எங்கேயோ இடத்துல ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொன்னேன். அங்கேருந்து ஒரு அம்மா வந்தால் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே, நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் சொல்லிவிட்டே, நான் இங்கேருந்து சமைச்சு காஞ்சிபுரத்துக்கு எடுத்துன்னு போக முடியுமா, சிங்கேரிக்கு எடுத்துன்னு போக முடியுமா? அப்படி அர்த்தம் இல்லை. நாம் சமைச்சு எடுத்துன்னு போனால் அவள் சாப்பிடுவாளா? நம்ம ஆச்சாரம், அவள் ஆச்சாரம் வேறு, நம்மளால் அதுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாது. நாம் போய் பிக்ஷா வந்தோன்னா ஏதோ அமௌண்ட்டை கட்டி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரலாமே தவிர, நீ பிரத்யட்சமாக ஆச்சாரியால் பிக்ஷைக்கு நாம் ஒன்று சமைச்சு, அதெல்லாம் இன்றைக்கும் இந்த கும்பிட்டி அடுப்பில் சமைக்கிறது, அது எத்தனையோ நியமங்கள் தான் இருக்குது. அவளுக்கு அதுக்குன்னு சில பேர் இருக்கா, கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்குன்னு இருக்கா, அவள் பார்த்துப்பா. என்ன அர்த்தம்னாக்க, யாராவது பழைய காலத்தில் ஒரு சன்னியாசி ஒரு கிராமத்தில் வந்து எங்கேயோ ஒரு பஜனை மண்டபத்துலையோ ஒரு கோவில்லையோ, அதனால் சன்னியாசி கிரகத்தை தங்க முடியாது, ஒரு கெஸ்ட் ரூமில் போய் இறக்க முடியாது சன்னியாசியை. ரொம்ப அபூர்வமாக ஒரு கிரகத்தை தங்கலாம், ரொம்ப 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 அபூர்வம், வேறு வழியே இல்லை. அது கூட குடும்பத்தோடு சம்மந்தப்பட மாட்டேன். எங்கேயாவது வாசல்லையே இருந்து விட்டு தென்னீர் இருந்து விட்டு அவன் மாட்டில் எங்கேயோ நதியில் போய் குளத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணி கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாள். உள்ளே வந்து கிரகத்தில் வரமாட்டான். நல்ல சன்னியாசிகள் அப்படி வரமாட்டான். ஒரு தனியாக கிரகத்தில் போய் தங்கிறது இல்லை. இப்போ பெரியவாள்லாம் வந்தால் சில இடங்கள்ல கிரகத்தை முழுக்க காலி பண்ணி கொடுத்துடுறது. நாமும் தங்கிட்டு பெரியவாளும் செங்கிட்டு நான் பக்கத்து ரூமில் இருக்கேன், பக்கத்து ரூமில் பெரியவா, அது கிடையாது. கிரகத்தை முழுக்க காலி பண்ணி தான் கொடுத்தாகணும். இந்த கிரகஸ்தாவோட சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாது சன்னியாசிக்கு, அதான் விஷயம். அந்த மாதிரி இருக்கிற போது யாராவது கிராமத்தில் ஒரு சன்னியாசி வந்திருக்கானா அவளுக்கு ஒரு பாகத்தை முதல்ல எடுத்து அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சாப்பிடணும்னு அர்த்தம். நீங்கள் காஞ்சிபுரத்துக்கு நீ சமைச்சு எடுத்துன்னு போகணுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அது யாரோ சன்னியாசி வந்திருக்கானா அவளை பற்றி யோஜனையே பண்ணாமல் கிராமத்தில் இருக்க எல்லாரும் யாரோ ஒருத்தர் பண்ணிக்கிறார் பிக்ஷை, நமக்கு என்ன வந்துட்டுன்னு எல்லாரும் அப்படி இருந்துவிட்டா அவருக்கு நித்திய உபவாசம் தான். அவருக்கு யார் பிக்ஷை பண்ணி வைப்பா? அதனால் எல்லாருக்கும் ஆஸ் எ கம்யூனிட்டி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. சன்னியாசி வந்தால் அவருக்கு பிக்ஷை பண்ணி வைக்கணும்னு. அது கூட நல்ல சன்னியாசிகள் என்ன பண்ணுவாள், ரொம்ப வசந்த சன்னியாசிகள்லாம் அவள் வந்து பிக்ஷைனாக்க எடுத்து வச்சுட சொல்லுவாள். ஒரு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட வச்சுட்டு போயிட சொல்லுவாள். பரமாற வேண்டாம். ஏன்னா
அவளுக்கு சங்கல்பம் கிடையாது. சன்னியாசிகளுக்கு சங்கல்பம் இருக்கக்கூடாது. அவர் மட்டும் தியானத்தில் உட்காந்தாருன்னா எத்தனை நாள் வேணால் ஆகலாம். எப்போ முடிகிறதோ தியானம், எப்போ அனுஷ்டானம் முடிகிறதோ அப்போ தான் அவருக்கு பிக்ஷை பண்ணணும். இந்த கிரகஸ்தனுக்கு சரியாக வராது. அவருக்கு மத்தியானம் 3 மணி 4 மணி எப்போ வேணால் அவருக்கு நிஷ்டை கலையலாம். நிஷ்டை கலையிற போது என்ன இருக்கோ அது அன்னபூர்ணி பிரசாதமாக நினச்சின்னு இவர் சாப்பிட வேண்டியதுதான். அதை போய் கிரகஸ்தனுக்கு அந்த தர்மத்தை சொல்ல, இவனுக்கு பல காரியங்கள் இருக்கும். அதனால் இவன் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் சாப்பிட்றான்னாக்க அவளுக்கு முதல்ல எடுத்து வச்சுடுறது நிர்வாபம்னு பேர். இது வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. நிர்வபதி அப்படின்னு வேதத்தில் வருது. அவளுக்குன்னு தனியாக எடுத்து வச்சு விடுறது. இந்த மாதிரி கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய போஷணம் பண்ணினாதான் சன்னியாசிகள் அவளுடைய தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய யாரும் போஷணம் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் இல்லாததுனால சன்னியாசிகளும் அவள் நாராஜகே ஜனபதே சரதி ஏகச்சரோ வசி பாவயன் ஆத்மனாத்மானம் எத்திர சாயங்கிருகோ முனி. இந்த ஸ்லோகம் நேற்றுக்கு சொல்லிவிட்டேன். ஆனால் இந்த விதிமுறையெல்லாம் இன்றைக்கி தான் சொல்ல முடியாது, வியாக்கியானம் பண்ண முடியாது தோணித்து. நேற்றுக்கு ஒரே ஒரு வரியில் அர்த்தம் சொல்லிவிட்டு மேலே போயிட்டேன். இந்த சன்னியாசிகள் ஒரு சாயங்காலம் ஆயிடுச்சுன்னா எங்கே இருக்காளோ அங்கே தான் அவளுக்கு கிரகம். தனியாக ஒரு கிரகம் கிடையாது. சாயங்காலம் எந்த மரத்தடிகள் இருக்காளோ அங்கே தங்கிடுவாள். காசால் எந்த அவன் மாட்டில் ஸ்தானம் அனுஷ்டானம் அடுத்த ஒரு போயிட்டே இருப்பாள். பர்மனெண்ட்டாக ஒரு இடம் கிடையாது. அதனால தான் அவளுக்கு பரிவிராஜகர்கள்னு பேர். பரித்தோ விரஜதி இது பரிவிராட்டு. பரித்துக்கான 4 பக்கத்தையும் செஞ்சாலும் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது. கிரகஸ்தன் ஒரே இடத்துல இருக்கலாம். பர்மனெண்ட் அட்ரஸ்ஸு அப்படின்னு கிரகஸ்தனுக்கு தான் சொல்ல முடியும். சன்னியாசிக்கு பர்மனெண்ட் அட்ரஸ் ஒருத்தன் கேட்டான்னா விஷயம் தெரியாதவன் கேட்குறான். இவர் பதில் போட்டான்னா இவர் விஷயம் தெரியாத சன்னியாசின்னு அர்த்தம். அதனால் பர்மனெண்ட் அட்ரஸ் கிடையாது. சன்னியாசிக்கு ஒரே ஒரு பர்மனெண்ட் விஷயம் என்னன்னாக்கா பர்மனெண்ட்டாக தியானம், பிரம்ம தியானம் தான் பர்மனெண்ட்டே தவிர அட்ரஸ் அவருக்கு பர்மனெண்ட்டாக கிடையாது. எத்த சாயங்கிருகோ முனிகி. அது மாத்திரம் இல்லை, நாராஜகே ஜனபதே நராகா சாஸ்திர விசாரதாக. சாஸ்திரத்தில் வந்து நிபுணராக இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களெல்லாம் அவள் சிந்தையந்தாக அவதிஷ்டந்தே வனேஷு உபவனேஷு ச. ராஜாக்கள் நன்னா இருக்கக்கூடிய ராஜ்யத்தில் இந்த எங்கேயோ ஒரு உத்தியானவனம் இருக்குது. 4 மரங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மரத்தடியில் உட்காந்து விசாரம் பண்ணுவாளாம். சாஸ்திர விசாரம் பண்ணுவாளாம். சாஸ்திரம் 4 சாஸ்திரங்கள் ரொம்ப முக்கியம். சாஸ்திரம்னா சாசனாத்து சாஸ்திரம். எது உத்தரவு பண்ணி இப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுக்குமோ அதுக்கு சாஸ்திரம்னு பேர். அதில் 2 சாமானிய சாஸ்திரங்கள்னு பேர். வியாக்கரணமும் தர்க்கமும் சாமானிய சாஸ்திரங்கள். சாமானிய சாஸ்திரம்னா எல்லா சம்பிரதாயத்துக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது விசிஷ்டாத்வைதியாக இருந்தாலும் அத்வைதியாக இருந்தாலும் துவைதியாக இருந்தாலும் சிவாத்வைதியாக இருந்தாலும் வியாக்கரணத்துக்கும் தர்க்கத்துக்கும் வித்தியாசம் வராது. வேதாந்தத்தில் தான் வித்தியாசம் வரப்போகுது. மீமாம்சா சாஸ்திரம்னு ஒன்று, வேதாந்த சாஸ்திரம்னு ஒன்று, வியாக்கரணம்னு ஒன்று, நியாயம்னு ஒன்றும். வியாக்கரணங்கிறது கிராமர். அந்த வியாக்கரணம் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்குது. அது இருந்தால் தான் எந்தெந்த வாக்கியங்களுக்கு என்ன அர்த்தம், எந்த சப்தங்களுக்கு என்ன அர்த்தங்கிறதெல்லாம் எந்த விபக்தி பிரத்யேகத்தால் எப்படி அர்த்தம் மாறும், இதெல்லாம் வியாக்கரணம் தெரிஞ்சால் தான் தீர்மானம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நேற்றுக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். கேள்வியும் பதிலும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. எப்படி பிரிக்கணுங்கிறத பொறுத்து. கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோ வா தேனா பாப்போ விகிம்சிதா. வியாக்கரணம் தெரியாதவனாக இருந்தானாக்க கச்சித்து ஆட்யா தரித்ரோவா தேன அபாப்போ விகிம்சிதகான்னு கேள்வி கேட்குறாரு பரதம் கைகை இடத்துல. கைகை பதில் சொல்கிற போதும் அதே மாதிரி பிரிச்சு விட்டான்னா கச்சித்து ஆட்யோ தரித்ரோவா தேன அபாப்போ விகிம்சிதகான அர்த்தமே அனர்த்தமாக மாறி போயிடும். அங்கே ஒரு நான் சேரணும். அது எப்படி பிரிக்கணும்னு தெரியணும். அது வியாக்கரணம் தெரிஞ்சால் தான் அவனுக்கு கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோ வா தேனா பாப்போ விகிம்சிதா. அது மாதிரி தர்க்கசாஸ்திரம் நியாயம்னு சொன்னாலும் தர்க்கம்னு சொன்னாலும் ஏறக்குறைய ஒன்று தான். இந்த தர்க்கசாஸ்திரமானது புத்தியால் தெய்வம் ஒன்று உண்டு, பிரம்மம்னு ஒரு ஸ்வரூபம் உண்டு, இன்டலெக்சுவலாக ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பட்ட சாஸ்திரம் தர்க்கசாஸ்திரம். பகவத்பாதாளுக்கு முன்னாடி உதயநாச்சாரியர்னு ஒரு பெரியவா இருந்தார். பெரிய தார்க்கிகர். 5 காரணங்களால் பரபிரம்மம் ஒன்று உண்டுன்னு ஸ்தாபனம் பண்ணார் தர்க்க ரீதியாக. அதை பேஸாக வச்சுருந்து அதுக்கு மேலே ஒரு சினர்ஜிக் எஃபெக்ட் மாதிரி அதை சேர்த்து கொடுத்தார் பகவத்பாதா. 2 விஷயங்கள் புத்தருடைய ஃபிலாசபியில் 2 விஷயங்கள். வேதம் சொன்ன கர்மா வாண்டான்னு ஒன்று சொன்னார், ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் இல்லைன்னு சொன்னார். புத்திசம் ஜெயினிசம் 2ம் கன்செப்ட் ஆஃப் காடையே ஒத்துக்காத மதங்கள் 2. ஒன்று புத்த மதம், ஒன்று ஜெயின மதம்.
அவள் வந்து குட் கான்டக்டை சொல்கிறா, நன்னடத்தை வேணும்னு சொல்கிறா. ஆனால் ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் இருக்காங்கிறத ஒத்துக்கலை. இந்த 2 பிளாங்க்ஸையும் ஈஸ்வரன் இல்லைங்கிற ஒரு பாஸ்டுலேட், வேதம் சொன்ன கர்மா வாண்டான்னு சொல்லக்கூடிய பாஸ்டுலேட், இது 2ஐயும் கண்டனம் பண்ணுறதுக்காக புத்தருக்கு அப்புறம் பகவத்பாதாளுக்கு முன்னாடி 2 பெரியவா தோணுனா, ஒன்று சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய அவதாரமாக தோணுனா குமரத பட்டர். அவர் வந்து மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை நல்லா ஸ்தாபனம் பண்ணி வேதம் சொன்ன கர்மாலாம் அவசியம் செய்ய வேண்டும்னு ஸ்தாபனம் பண்ணார். இந்த உதயநாச்சாரியர் என்ற தர்க்கசாஸ்திர நிபுணர் தர்க்க ரீதியாக 5 காரணங்களால் ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் உண்டு அப்படின்னு ஸ்தாபனம் பண்ணார். இது 2ஐயும் சிந்தசைஸ் பண்ணி இது மேலே கடைசியில் அத்வைதபரமாக இருக்கக்கூடிய உபனிஷத் சத்தியம் அத்வைதம் தாங்கிறத பகவத்பாதா காட்டினார். அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட், இப்போ நான் அதில் பிரவேசம் பண்ணல. தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியன் ஃபிலாசபின்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்திசத்துலேருந்து எப்படி மீமாம்சா சாஸ்திரம் தர்க்கசாஸ்திரம் 2ம் புத்தருடைய வாதத்துக்கு பிரதிவாதமாக சொல்லி அதை எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணி அத்வைத சாஸ்திரமாக பகவத்பாதர் கொடுத்தாங்கிறது இஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஸ்டடி. இந்த ஸ்டடி ஆஃப் இந்தியன் ஃபிலாசபின்னு வரக்கூடிய சமயத்தில் இந்த தர்க்க சாஸ்திரங்கிறது பகவான் ஒருத்தன் இருக்கான்னு ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்கு தான் தர்க்கமே தவிர, நீ புத்தி சக்தியை வச்சுட்டு ஈஸ்வரன் ஒருத்தன் இல்லைன்னு ஒருத்தன் ஸ்தாபனம் பண்ணணும்னு நினச்சான்னா அது குதர்க்கம்னு பேர். துஸ்தர்க்காது சுவிரம்யதான் தான் ஆச்சாரியா. துஸ்தர்க்கத்தில் போய் இறங்காதே, அதுலேருந்து அது விலகிது அப்படின்னு விட்டேன். அந்த தர்க்கசாஸ்திரமும் அது வந்து தர்க்கசாஸ்திரத்தை காணாதர்னு ஒரு ரிஷி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அதே மாதிரி இந்த வியாக்கரண சாஸ்திரத்துக்கு பாணினி தான் முக்கியம். பாணினி வியாக்கரண சாஸ்திரத்தை ஒரு 8 அத்தியாயங்கள்ட்ட கிரந்தமாக நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தார். அதனால் அஷ்டாத்தியாயின்னு பேர். பாணினி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்த அந்த கிரந்தத்துக்கு அஷ்டாத்தியாயின்னு பேர். அதுக்கு வியாக்கியானம் மகாபாஷ்யம். இந்த ஒரே ஒரு பாஷ்யத்துக்கு மாத்திரம்தான் மகாபாஷ்யம்னு பேர். அந்த மகாபாஷ்யத்தை ரச்சனை பண்ணுறதுக்காக சாட்சாத் ஆதிசேஷனே பதஞ்சலி மகர்ஷி ரூபத்தில் ஆவிர்பவிச்சு மகாபாஷ்யம் பண்ணார். அந்த கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கதை, இப்போ நமக்கு விஷயம் இல்லை. அது வந்து பதஞ்சலி சரித்திரம் தனியாக ஒரு கிரந்தம் இருக்குது. அது பகவத்பாதாளுடைய முன்னாடி இருந்த பூர்வாச்சாரியர்களை பற்றி பார்க்குற போது பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அது நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக 2-3 வருஷம் முன்னாடி பெரியவா செகண்டராபாத்தில் இருக்கிற போது அங்கே ஒரு 3 நாள் சங்கர விஜயம் சொல்லணும்னு எனக்கு உத்தரவாச்சு. பெரியவா பிரத்யேகமாக சொன்னால் பூர்வாச்சாரியர்களை பற்றி நிறைய சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் சங்கருடைய கதை ஒரு அளவுக்கு தெரிகிறது, அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பூர்வாச்சாரியால் பற்றி அவரை சொல்லுங்கன்னு பெரியவா எனக்கு உத்தரவு பண்ணி ஒரு நாள் 3 நாள் சங்கர விஜயத்தில் ஒரு நாள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பூர்வாச்சாரியால் பற்றி சொல்ல முடியாது இருந்தது. அது கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமான அலகேஷன் தான். பகவத்பாதாளுடைய சரித்திரம் 2 நாளில், பூர்வாச்சாரிய சரித்திரங்கள் 1 நாளில், அது மாதிரி சொல்லும்படியாக இருந்தது. அந்த பூர்வாச்சாரியர்களில் ஒருத்தர் தான் இந்த பதஞ்சலி மகர்ஷி. அவர் தான் பின்னாடி சந்திரசர்மாவாக வரப்போகிறார். சந்திரசர்மா தான் கோவிந்த பகவத்பாதாளாக வந்தாள்னு மேற்கொண்டு சரித்திரம். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இந்த பதஞ்சலி பண்ண பாஷ்யம், வியாக்கரண சாஸ்திரத்துக்கு பண்ண பாஷ்யத்துக்கு மகாபாஷ்யம் அப்படின்னு பேர். பாணினி தான் அந்த மூல கிரந்தத்தை நமக்கு அஷ்டாத்தியாயி கொடுத்தவர். அதனால் இதை இவ்வளோ எதுக்காக சொல்ல வந்தேன், காணாதம் பாணினியஞ்ச சர்வசாஸ்திரோபகாரகம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம். இந்த காணாதர் பண்ண நியாயசாஸ்திரமும் இந்த பாணினி பண்ண வியாக்கரண சாஸ்திரமும் எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் உபகாரம் பண்ணக்கூடாது. இது 2 இருந்துவிட்டால் பாக்கி சாஸ்திரங்களை நீ சுயமாக கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி இந்த 2 சாஸ்திரங்களை தவிர மீமாம்சா சாஸ்திரங்கிறது பூர்வ மீமாம்சான்னு சொல்லுவாள். வேதங்களில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு வாஸ்தவமாக தாத்பரியம் என்ன, கர்மா செய்யக்கூடிய முறை என்ன, எந்தெந்த கர்மா எப்படி செய்யணும், இதெல்லாம் விசாரம் பண்ணக்கூடியது மீமாம்சா சாஸ்திரம். இந்த கர்மாவை கடந்து கர்மாவால் ரொம்ப நாள் கர்மானுஷ்டானம் சுதர்மானுஷ்டானம் பண்ணி ஒருத்தனுக்கு சித்தத்தில் சுத்தி வந்து கொடுத்தனாக்க, இந்த சித்த சுத்தி வந்தவனுக்கு சந்நியாசம் வாங்கிட்டு பிரம்மத்தியானத்தில் மாத்திரம் இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை. அந்த பிரம்மத்தியானத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா பிரம்மத்துடைய ஸ்வரூபம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேதாந்த சாஸ்திரம், வேதத்துடைய முடிவில் வரக்கூடியது உபனிஷத்கள். அதனால் அதுக்கு வேதாந்தம்னு பேர். அது வந்து உத்தர மீமாம்சான்னு ஒரு பேர். பூர்வ மீமாம்சா மீமாம்சா சாஸ்திரம், உத்தர மீமாம்சாங்கிறது வேதாந்த சாஸ்திரம். இந்த 4 சாஸ்திரங்களும் பிரதானமாக இருக்குது. வியாக்கரணம், நியாயம், பூர்வ மீமாம்சான்னு சொல்லக்கூடிய மீமாம்சை, உத்தர மீமாம்சைன்னு சொல்லக்கூடிய வேதாந்தம். இந்த 4 சாஸ்திரங்களையும் நன்னா கரைச்சி குடித்த பெரியவர்களெல்லாம் நாராஜகே ஜனபதே நராக சாஸ்திர விசாரதாக, சாஸ்திரத்தில் நல்ல நிபுணராக இருக்கக்கூடியவா சிந்தயந்தா அவதிஷ்டந்தே வனேஷு உபவனேஷு ச, உத்தியானவனங்கள்லாம் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டா, மரத்தில் உட்காந்து விசாரம் பண்ண மாட்டா. ஏன்னா ராஜா இருந்தால் தான் இவாளுக்கு ஒரு ரக்ஷை.
ராஜா இருக்கார், யாரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா, சத்சங்கம் நடந்துருக்கு, ஒரு சாஸ்திர பாடம் நடந்துருக்குன்னு சொன்னால் அதுக்கு மரியாதை கொடுத்துருப்பா. அந்த ரட்சிக்கிறதுக்கு ராஜா இல்லைன்னா யார் போய் சாஸ்திர விசாரம் பண்ண போகிறா? அந்த சாஸ்திர விசாரத்தில் யாருக்கு ஸ்ரத்த வர போகுது? சாஸ்திரம் அபியாசம் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். 2020 சிங்கேரி மகாசன்னிதானத்துடைய சப்ததி மகோத்சவம் 70 வருஷம் ஆரம்பம். அதை கொண்டாடுறதுக்காக என்ன பண்ணால், கோவிட் வரத்துக்கு ஜஸ்ட் பிஃபோர் நினைக்கிறேன், அது வரதுக்கு முன்னாடி 70 இடங்களில் பலவிதமான காரியக்கிரமங்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி, காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு சிங்கேரி மடம் ஒன்று இருக்குது. அங்கே 2019 வந்துட்டு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது வந்து இட் வாஸ் அ ப்ரிகர்சர் டு தி 70th ஜெயந்தி செலிப்ரேஷன்ஸ். இங்கே இருந்தால் நம்ம காஞ்சி பெரியவா இங்கே ஆசி சமாஜத்தில் கேம்ப் பண்ணியிருக்க போது 2019 எனக்கு வந்து அங்கே பேசணும்னு உத்தரவாச்சு. சிங்கேரிலேருந்து உத்தரவாச்சு. சன்னிதானம் ஸ்பெசிஃபிக்காக யாருக்கு என்ன டாபிக் முதற்கொண்டு அவரே தீர்மானம் பண்ணிவிட்டேன். சாஸ்திராபியாசம் எதுக்காக பண்ணோம், சுந்தரகுமாரை பேச சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கேருந்து காஞ்சி பெரியவாள்கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, இது மாதிரி சிங்கேரி மடத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிங்கேரி மடத்தில் இது மாதிரி பேச முடியாது உத்தரவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுமதி வாங்கிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போய் இந்த குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூல் காலேஜ்லேருந்து வந்துருக்கக்கூடிய குழந்தைகள், அவளுக்கெல்லாம் நிறைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு 2-3 நாள் கோர்ஸ் மாதிரி நடத்தினா அது கடைசியில் முடிகிற போது இது பேச முடியாது இருந்தது. அப்போ சொன்னேன், நான் காஞ்சி பெரியவாளை போய் தரிசனம் பண்ணேன். பெரியவாளும் ஆசீர்வாதம் சொல்லியிருக்கா, உங்களுக்கு 2 பெரியவாளுடைய ஆசீர்வாதம் சேர்ந்து கிடைக்கிறது. சிங்கேரி ஆச்சாரியால், காஞ்சி ஆச்சாரியால் 2 பேருடைய ஆசீர்வாதமும் சேர்ந்து கிடைக்கிறதுன்னு குழந்தைகளுக்கு கன்வே பண்ண உடனே, நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் அவள் எப்படி எவ்வளோ தூரம் கிரகிச்சா தெரியாது. இது 2 ஆச்சாரியாளோட அனுகிரகம் சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம், ஒரேடியாக இட் வாஸ் ரிசீவ்டு வித் கிரேட் அப்ளாஸ். இந்த 2 ஆச்சாரியாளோட அனுகிரகம் ஒரே சமயத்தில் கிடைக்கிறதுங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம். சாஸ்திரம் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த சாஸ்திரத்தை பற்றி விசாரம் பண்ணி தர்க்கம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் சாஸ்திர வித்தியை விருத்தியாகும். அது மாதிரி யாருமே பேச மாட்டா. இங்கே ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் நாராஜகே ஜனபதே நராகா சாஸ்திர விசாரதாக, அந்த சாஸ்திர சதஸெல்லாம் வாக்கியார்த்த சதஸ்னு பேர். இப்போ கூட பிரயாகராஜில் கும்பமேளாவில் கலந்துக்கிறதுக்காக சிங்கேரி சன்னிதானம் போயிருக்கார். அங்கே சாஸ்திர சதஸ் நடந்திருக்கு. இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் என்ன ஒரு சௌரியம்னாக்கே இந்த சாஸ்திர சதஸெல்லாம் வந்துருக்கு. நான் ஒரு நாள் உட்காந்து பாக்கி இதுக்கெல்லாம் கவனிக்க மாட்டேன். எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற விஷயம் மாத்திரம் போட்டு ராத்திரி ஏகாந்தமாக 11-12 மணிக்கு மேலே உட்காந்து கேட்டுன்னு இருக்கிறது. இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தை பற்றி ஏதோ சாஸ்திரம் இருக்குது. அந்த மாதிரி சாஸ்திர விசாரம் பண்ண மாட்டா. ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் சாஸ்திர விசாரங்கள்லாம் பண்ண மாட்டா. அதனால சீக்கிரமாக ஒரு ராஜாவை கல்பனை பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வசிஷ்டத்தை போய் எல்லாரும் பிரார்த்திக்க, உடனே தசரருடைய சரீரத்தை தைலத்தில் வச்சு ரட்சிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி ஆட்களையெல்லாம் வேகமாக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய குதிரைகளில் கேகே தேசத்துக்கு அனுப்பி அங்கேருந்து பரதனையும் சத்ருகனையும் அழைச்சின்னு வரணும் அப்படின்னு உத்தரவு போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கார். காரணம் சொல்லாமல் அழைச்சின்னு வரணும். குருவுடைய உத்தரவுன்னு மாத்திரம் சொல்லணும். தசரதர் தவறி போயிட்டாருங்கிற விஷயத்தை சொல்லப்படாது. அது வந்தப்புறம் இங்கே வந்தப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அங்கே இப்போவே அட்வான்ஸில் போய் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அங்கே போனால் அன்றைக்கி தான் என்னைக்கு காலத்தால் இவள் போய் சேர்றாளோ அன்றைக்கி விடிகாலத்தால் சொப்னம் பார்த்துருக்கான். சொப்னத்தில் சத்ருகுனை எழுப்பியிருக்கான். சொப்னம் விடிகாலத்தால் பார்த்த உடனே அந்த சொப்னத்துடைய தாபம் பலவிதமாக சொப்னம் பார்த்துருக்கான். நேற்று ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொன்னேன். ஒரு பெரிய மலையுடைய சிகரத்துலேருந்து அப்பா கீழே விழுந்து கோமயம் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய குழியில் விழுந்து மானபங்கம் ஏற்படுற மாதிரி நான் சொப்னத்தை பார்த்துட்டேன். அவர் சொப்னே பிதரமத்ராட்சம் பதந்தம் கோமயக்ரதே பதந்தம் அத்ரிசிகராத்து, ஒரு பெரிய மலையுடைய உச்சியிலேருந்து கோமயம் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய குழியில் விழும்படியாக நான் பார்த்துவிட்டேன். மலினம் முக்தமூர்த்தஜம், கேசமெல்லாம் முண்டனம் பண்ணிட்டு மலினம், ஒரு மலினமான வஸ்திரத்தை உடுத்தின்னு மலினம் முக்தமூர்த்தஜம். எனக்கு நேற்றுக்கோ இன்றைக்கோ யாரோ வாட்ஸ்அப்பை அனுப்பிச்சிருந்தார் சந்தேகம். இது மாதிரி அதான் வந்துட்டுருக்கும். தினம் ஒரு 10 இது வந்துட்டுருக்கும். பிரயாகராஜ் போகிறேன், எங்கள் அப்பா இருக்கிறவாலும் சிரோமுண்டனம் பண்ணிக்கணுமான்னு கேட்டேன். நான் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் சொன்னேன், அப்பா இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் சிரோமுண்டனம் முழுசாக யாருக்கும் நமக்கு சொல்லலை. சன்னியாசிகளுக்கு மாத்திரம்தான் சொல்லியிருக்கு.
பிரம்மச்சாரியோ கிரஸ்தனோ யாராக இருந்தாலும் சிக்கையை வச்சுட்டு மீதி எடுக்கிறது தான் சொல்லியிருக்கு. வபனம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது சிக்கையை வச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கப்படாது. ரொம்ப பேருக்கு தெரியல. திருப்பதியில் போனாலும் அப்படி தான். ரொம்ப பேர் திருப்பதியில் போய் முடி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு முடி இறக்குறது. சின்ன குழந்தைக்கு சவுளம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுறது விஷயம் வேறு. சவுளம் ஆகிடுத்துனாக்க குடுமி கல்யாணம்னு சொல்லுவாள் அந்த காலத்தில். சவுளம் 3வது வயசு சவுளம் ஆகிடுதுன்னா அப்புறம் முடி இறக்கிறதுனா அந்த குடுமையை விட்டுட்டு மீதி இடத்தெல்லாம் எடுக்கிறது தான் அர்த்தமே தவிர குடுமையை எடுக்கிறதுக்கு மந்திரத்தால் ஏற்பட்ட குடுமையை, அதுக்கு மந்திரம் உண்டு. சவுள சம்ஸ்காரத்துக்கு மந்திரம் உண்டு. மந்திரத்தால் ஏற்பட்ட குடுமையை மந்திரபூர்வமாக சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறது தான் விடலாம். நடுவில் விடுறதுக்கு சாஸ்திரம் இடம் கொடுக்கலை. இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஏதோ வந்து அவருக்கு உடனே ஒரு வாய்ஸ் மெயில் பதில் போட்டுவிட்டேன். அது வேறு விஷயம். இது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக சொன்னேன். எங்கேயாவது போய் முடி இறக்கிறதுன்னு சொன்னாக்க சிக்கையை வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறது தான் எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தமே தவிர சிக்கையை சேர்த்து ஒரேடியாக தலையை முண்டனம் பண்ணிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அந்த மாதிரி முண்டனமாகி ஒரு கோல தசரதர் சிகாவானா இருக்கார். இந்த பரம்பரை முக்கியதாரம் அப்படி தான் இருக்கா. அவர் சிரோமுண்டனம் பண்ணிட்டு பதந்தம் அத்ரிசிகராத்து கதுஷே கோமய ஹிருதே ஸ்வப்னே பிதரமத்ராட்சம் மதினம் முக்தமூர்ஜயம் பதந்தம் அத்ரிசிகராத்து கதுஷே கோமய ஹிருதே. காலத்தால் எழுந்திருந்தால் பரதனுடைய சகாக்கள்லாம் இருக்க. ராமருடைய சகாவை பற்றி சொன்னேன். எங்கள் கௌசல்யிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி அவள்லாம் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகங்கிற விஷயத்தை கௌசல்யா தேவிடத்தில் ராமனுடைய சகாக்கள் தான் தெரிவித்தாள்னு இருக்குது. பரதனுடைய சகாக்கள் பற்றி இந்த இடத்துல அயோத்தியா காண்டத்தில் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. சகாக்கள்லாம் ஏதோ டல்லாக இருக்கான். காத்தால் ஏன்னா பலத்தேச்சா ஸ்நானம் பண்ணால் டல்லாக இருக்கான். முகத்தில் ஒரு சொரத்து இல்லை. பலவிதமாக ஏதோ நாடகங்கள்லாம் நாங்கள் நடித்து காட்டுறோங்கிற ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் ஏதோ வாத்தியங்கள்லாம் கோஷரம் பண்ணுறோம், சங்கீதம் பாடுறோம், ஏதாவது சொல்லி இவனை என்டர்டெயின் பண்ணணும்னு பார்க்குறா. இதில் தான் எனக்கு மனசு போகதேன்னு விட்டேன். எப்படி இருக்கே என்ன காரணம் கேட்டபோது அந்த காலத்தால் பார்த்த சொப்னங்களை சகாக்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய ரீதியில் அந்த சொப்னங்கள்லாம் சொல்கிறாள். அது மாத்திரம் இல்லை, புக்த்வா திலோதனம் தசரதை எப்படி பார்த்தேன்னு தெரியுமா? சொப்னத்தில் புனః அதசிதாக தைலேன அபியக்த சர்வாங்கா தைலமேவான்வகாகதா. எள்ளும் கலந்து இருக்கக்கூடிய பிண்டத்தை அவர் சாப்பிட்ற மாதிரி திலான்னம்னு இருக்குது. அங்கே திலான்னம்னா நம்ம எள்ளு சாதம்னு சனிக்கிழமை இன்னைக்கு பண்ணி வெங்கடரமண சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதமாக எடுத்துப்போம். அது இல்லைங்க. திலான்னு சொன்னால் எள்ளும் அன்னமும் கலந்து இருக்கக்கூடிய பிண்டமாக அவர் சாப்பிட்றார். அதை நான் பார்த்துட்டேன். அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு அதசிராக தலை குனிஞ்சுமடி புனః அதசிராக தைலேன அபியக்த சர்வாங்கா. உடம்பு முழுக்க எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு எண்ணெயிலேயே ஸ்நானம் பண்ணுற மாதிரி நான் பார்த்துட்டேன். அதோடுக்க ஸ்வப்னேபி சாகரம் சுஷ்கம் சந்திரஞ்ச பதித்தம் புவி. சொப்பனத்தில் முதற்கொண்டு அந்த அபிசப்தம் ரொம்ப முக்கியங்க. சொப்பனத்தில் முதற்கொண்டு சாகரமானது வத்தி போகும்படியாக பார்த்துட்டேன். ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் கீழே விழும்படியாக பார்த்துட்டேன். ராஜ யானையுடைய தந்தமானது பல துண்டங்களாக முறிஞ்சு போகும்படியாக பார்த்துட்டேன். அதோடு கூட உபருத்தாச்ச பிருத்திவி தமசேவ சமாவிருத்தா. இந்த பூமியை வந்து துஷ்டர்கள்லாம் ஆக்கிரமிக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டேன். ஒரே இருட்டு மூடி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டேன். தமசேவ சமாவிருத்தா. இந்த மாதிரி பலவிதமான சொப்னங்கள். அதில் அப்பா மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய சொப்னத்தில் தர்மாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய தசரதர் அவர் ரத்தமால்யானுலேபனா ரதேன கரயுக்தேன கழுதைகள்லாம் இழுக்கக்கூடிய ஒரு வாகனத்தில் ஏறி தட்சிணமுகமாக போகும்படியாக பார்த்துட்டேன். இந்த மாதிரி கழுதை இழுக்கக்கூடிய வாகனத்தில் தெற்கு நோக்கி ஒருத்தர் போகும்படியாக சொப்னத்தை பார்த்துட்டா. கார்த்தால் எழுந்திருந்த உடனே அவளுடைய சரீரமானது சிதையில் அடுக்கப்பட்டு ருத்ரபூமியில் எரிக்கும்படியாக பார்க்கும்படியாக இருக்குது. இதெல்லாம் நினச்சி நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். வருத்தப்பட்டதுனால தான் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதிரையுமே என் மனசானது பிரவர்த்திக்கலேன்னு சொல்லி 2 காரணங்களால் தாப்பப்பட்டால் பரதன் இருக்குது. ஒன்று சொப்னத்தை பார்த்துட்டோமே, துஸ்வப்னம் பார்த்துட்டோமே, வெடிகாலத்தால் பார்த்துட்டோமே. வெடிகாலம் பார்த்தா பலிக்கும்னு சொல்லுவாள், அப்படி ஒரு பக்கம் கவலை. இன்னொன்றும் தூதர்கள்லாம் வந்திருக்கா அயோத்தியிலேருந்து, சீக்கிரமாக வாங்க, உடனே வாங்க வசிஷ்டர் சொல்லிருக்காருன்னு அவசரப்படுத்துகிறார். சீக்கிரமாக ஒரு 4 நாள் வந்து தங்கிவிட்டு அவளும் 7 நாள் யாத்திரை பண்ணிருக்காள். அப்புறம் பேங்கிங் பார்மன்ஸில் ஜாயினிங் டைம்னு ஒன்று கொடுப்போம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாக்க ஒரு வாரம் டைம் கொடுப்போம். நீ ஹவுஸ் ஹோல்டு பட்சத்தில் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் கொடுப்போம், டைம் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இப்போ அவருக்கு ஜாயினிங் டைம் ஏதாவது கொடுக்கப்படாது. ஒரு வாரம் ட்ராவல் பண்ணிருக்காளோனோ. இது வந்து இப்போ ட்ராவலிங்
டிடின்னு இருக்கா பாருங்க, ட்ராவலிங் டிக்கெட் எக்ஸாமினர்ஸ் ட்ரெயினில் இருக்கா, அவளுக்கு அது மாதிரி சேர்ந்தாப்புல 2 நாள் டியூட்டி வந்துன்னா 1 நாள் ஆஃப் கொடுப்பா, ஒரு காம்பன்சேட்டரி ஆஃப் மாதிரி ஏதோ கொடுப்பா. அந்த மாதிரி இவளுக்கு ஏதாவது 1 நாள் 2 நாள் டைம் கொடுக்கப்படாதோ, டைம் கிடையாது, உடனே கிளம்புங்கிற, வந்து இறங்குறதுக்கு முன்னாடி கிளம்புங்கிற. இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறது இவள் அவசரப்படுத்துகிறா. சொப்னமோ துஸ்வப்னமாக காத்தால் வெடிகாலத்தால் வேறு பார்த்துருக்கோம். இதை நினச்சி ரொம்ப கவலைப்பட்டு வேறு வழி இல்லாமல் மாத்தாமகத்தையும் போய் மாத்தூரத்தையும் சொல்லி அவள் நிறைய ஒரு அன்பளிப்பெல்லாம் கொடுத்தாள். ராஜாவுக்கு செக்யூரிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால் செக்யூரிட்டிக்கு நாய்கள் அந்த காலத்துலேருந்து இருந்திருக்கு போல் இருக்குது. சுனச்ச உபாயனம் தது, இது ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி. ஒரு உபன்யாசத்தில் இதை கோட் பண்ணிருக்கார், எங்கள் பெரியவா தீக்ஷரால் கோட் பண்ணிருக்கார். அதாவது அது எப்படி இருக்குனாக்க, வியாக்ரபத சமன்விதான்னு ஒரு புதிய போல ஒரு பலம் கொண்ட ஒரு நாயாக இருக்கான். அது மாதிரி ஒரு கோரமான பல்லோடு இருக்கக்கூடியது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாய்கள் தான் தானம் கொடுத்தார், அன்பளிப்பாக கொடுத்தார். இவனுக்கு ரக்ஷையாக இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கார் போல் இருக்குது. நிறைய யானைகள்லாம் கொடுத்தார். ஐராவதத்துக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய யானைகள், சிறந்த குதிரைகள், இது மாதிரி பலவிதமான அன்பளிப்பெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறார் குழந்தைய பரதனை. வரக்கூடிய வழியில் அந்த நதிகள்லாம் தாண்டி வரும்படியாக இருக்குது. அந்த நதியை தாண்டி குதிரைகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் விஸ்ராந்தி பண்ணுறதுக்கு வழி பண்ணி கொடுத்து, இங்கே வந்து பார்த்தா சூன்யமாக இருக்குது அயோத்தி. நேர அப்பாவுடைய அந்தப்புறத்துக்கு வந்தால் அங்கே அப்பாவை பார்க்க முடியல. தாயாராக இருக்கக்கூடிய கைகையுடைய அந்தப்புறத்தில் வந்து கைகேயி மூலமாக இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டாள். அதெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்துட்டோம். படிப்படியாக சொல்கிறாள், டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டேங்கிறாள், எடுத்த உடனே முழுக்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாள். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை. தன்னுடைய தகப்பனார் பரலோகம் போய் சேர்ந்துட்டார். அதுக்கு காரணமாக இருந்து அம்மா கேட்ட வரோம். அண்ணாவும் மன்னியும் ஒரு தம்பியும் காட்டில் போயிருக்காள். இதெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப மனசு ரொம்ப நொடிஞ்சு போய் அம்மாவை பார்த்து பரவாயில்ல 73 74 2 சர்க்கங்கள் தாயாரை கிரகணம் பண்ணி பேசுகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்ததே, உன்னை வந்து கௌசல்யாதேவி எப்படி பாவிச்சானோ அப்படி தான் எங்கள் அண்ணா உன்னை பாவிச்சான். அப்படி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அந்த ராமன் போய் காட்டுக்கு போகணும்னு இப்படி வரம் கேட்டுட்டியே. இந்த மாதிரி வரம், இந்த வரத்தை நினச்சி சொல்ல முடியாத தாபமாக இருக்குது. நான் உடனே போய் காட்டில் போய் அண்ணாவை திருப்பி அழைச்சிட்டு வர போகிறேன். நீ என்னை இன்னும் புரிஞ்சுக்கல. நான் உன் பிள்ளையாக இருக்கலாம், என்னை நீ புரிஞ்சுக்கல. நீ போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சரியா ஆலோசனைக்கு நானும் உடந்தையாக இருப்பேன்னு நீ நினச்சுட்ட. நான் ராமன்ட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய பிரியத்தை நீ இன்னும் தெரிஞ்சுக்கத. தேஷாம் தர்மைகரக்ஷாணாம் தர்மச்சாரித்திர சோபினாம் தத் சாரித்திர சௌண்டீரியம் தத்த சாரித்திர சௌண்டீரியம் துவயாகி வினிவர்த்திதம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம். இங்கே சொல்கிற இந்த வம்சத்துக்கு, இந்த சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் எது ரக்ஷனா? தர்மீக ரக்ஷானாம், தர்மந்தான் ரக்ஷையாக இருந்திருக்க வாழ்க்கை. இதை நான் வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் பல இடங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். தேஷாம் தர்மீக ரக்ஷானா. இப்போ நம்ம நேஷனல் செட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இசட் ப்ளஸ் கேட்டகரி செக்யூரிட்டி எல்லாமும் சொல்கிறா. பிளாக் கேட்ஸ் அப்படிங்கிற எஸ்பிஜி ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் குரூப் அப்படின்லாம் இருக்குது. டெல்லியில் உபன்யாசம் பண்ணுறது இதெல்லாம் நிறைய பார்க்க முடியாது இருக்கும். ஏன்னா அங்கே வந்து விஐபிஸ் நிறைய பேர் இருக்காளோன்னு. யாரோ ஒருத்தர் அந்த சமயத்தில் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருந்தார். அவர் உபன்யாசம் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி அங்கே உபன்யாசம் பண்ணியிருக்கிறது. அங்கே வந்தார் ஒருத்தர். வந்தாக்க திமுன்னு ஒரு 10 பேர் முன்னாடி வரார், பின்னாடி வரார். அப்புறம் அவர் கிளம்பி உபன்யாசம் முடிஞ்சு அவர் கிளம்பி போனப்பறம் தான் நான் காரில் ஏற முடிஞ்சுது. ஏன்னாக்க ஒரே ஒரு செக்யூரிட்டி டீட்டெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பெரிய கான்ஸ்டிடியூஷனல் போஸ்ட்டாக இருக்குது. தி ப்ரோட்டோக்கால், செக்யூரிட்டி ப்ரோட்டோக்கால் ரிக்வயர்ஸ் சச் அ ப்ரொடெக்ஷன். அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் அவர் பாத்ரூம் போனால் கூட முன்னாடி செக் பண்ணிவிடுவாங்க, எங்கேயாவது அங்கே பாம்பு வச்சுருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான். இவர் அவசரமாக இருந்தால் கூட அங்கே போக முடியாது, சீக்கிரமாக சௌச்சம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட போக முடியாது. அவன் செக் பண்ணால் தான் உள்ளே போய் சௌச்சம் பண்ணிக்க முடியும். இது மாதிரி சிரமங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த செக்யூரிட்டி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவும் இருந்து நம்ம தேசத்தில் we have had the unfortunate experience of a former prime minister who was assassinated by her own guards. எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி இருந்ததுன்னு. இது ஏன் இப்படி வந்துருக்கு? இவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் என்னதாமோ அது செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுறான் அந்த போஸ்ட்டுக்கு. செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ் இல்லாமல் அந்த எஸ்பிஜி குரூப்லலாம் உள்ளே நுழைய முடியாது. அதுக்கு என்னதாமோ ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இவ்வளவும் போட்டு சலிச்சு எடுத்தப்புறம் எங்கேயோ ஒருத்தன் அவன் மாட்டில் இஸ் லர்க்கிங் இன் தி டார்க்னஸ். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அவன் எஜமானிக்கோ துரோகம் பண்ணி விடுறான். ஆனால் பிராச்சீனத்தில் நம்ம தேசத்தை பார்த்தீங்கன்னா ராஜாக்கள் எல்லாம்
மார்வேஷத்தில் போய் ஜனங்கள் எப்படி இருக்கா, அவளுடைய சௌக்கியம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காக மார்வேஷத்தில் போயிருக்கா. மந்திரிகளும் மார்வேஷத்தில் யாராவது முக்கியமான ஒரு மந்திரி கூட அழைச்சின்னு போவா. அவளுக்கு செக்யூரிட்டி டீட்டெயில் கிடையாது. கோஸ் அலோன் அன்ஆர்ம்டு. மார்வேஷங்கிறதுனால ஆர்ம்ஸும் கிடையாது, ஆயுதமும் கிடையாது. ஆனால் யாருமே எந்த ஒரு ராஜாவையும் குத்தினா அவன் மார்வேஷத்தில் போயிருக்கிறது அவனுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்து சரித்திரம் இல்லை. ஏன்னா தேஷாம் தர்மீக ரக்ஷானாம், தர்மம் ஒன்று தான் அவளுக்கு ரட்சையாக இருந்தது. இது முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தர்மம் ரட்சையாக இருந்து கொடுத்தனா வேறு ரட்சை தேவையில்லை. தர்மத்துடைய ரட்சை இல்லைன்னா நீ வேறு எத்தனை ரட்சையை ப்ரொவைட் பண்ணாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. இசட் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும், இசட் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும், என்ன வேணா இருக்கட்டும், இவ்வளவையும் மீறி எவனாவது சம் சிங்க் இன் தி ஆர்மர் வில் பி ஃபவுண்ட். அது தர்மங்கிற ரட்சை தான் நமக்கு சாஸ்வதமான ரட்சை. இது வால்மீகி எடுத்துக்காட்டால் இந்த இடத்துல தேஷாம் தர்மீக ரக்ஷானாம். வா தர்மத்தை விட்டு எழுவாமல் இருந்தால் அந்த ஒரு பெரிய வம்சத்தில் தர்மம் தான் அவளுக்கு சோபையாக இருந்தது. தர்ம சாரித்திர சோபினாம். அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு வம்சத்தில் இந்த தர்மத்துக்கு கலங்கம் வரும்படியா நீ ஒரு காரியத்தை பண்ணிவிட்டியே, நான் இனிமேல் இங்கே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நேர கைக்கு இடத்துல பேசின பேச்செல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்துட்டோம். இந்த தர்மீக ரக்ஷானாம் முக்கியமாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துனேன். இங்கேருந்து கிளம்பி நேராக கௌசல்யாவுடைய அந்தப்புறத்தை நோக்கி வந்தாள். கௌசல்யா தேவி அவன் பாவம் புள்ள காட்டுக்கு போயிருக்காளேங்கிற தாபத்தில் பரதனை பற்றி தெரியும் அவளுக்கு. இருந்தாலும் இட் வாஸ் தி எமோஷன் ஆஃப் தி மூமெண்ட். ராமன் காட்டுக்கு போயிட்டானேங்கிற எமோஷனில் பரதனை பார்த்து நீ அம்மாவும் பிள்ளையுமா சேர்ந்து திட்டமிட்டியே ராஜ்யம் கழிச்சுட்டு திருப்தி தானே அப்படின்னு கேட்குற பொழுது ஷாட்டியில் ஏற்றமாக அந்த வார்த்தை விழுது. அம்மா என்னை பார்த்து இப்படி கேட்குறேளே, நான் ராமன்கிட்ட எங்கள் அண்ணாட்ட எப்படி பிரியம் வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா? பிறந்தத்துலேருந்து எங்கள் அண்ணாவாக மாத்திரம் நினைக்காமல் அவரை தெய்வமாக நினச்சிருக்கேனே. ஆர்யே கஸ்மாத் அஜானந்தம் கர்கசேமாம் அகில் பிஷௌஹு விபுலாஞ்ச மம பிரீத்திம் ஸ்திராம் ஜானாசி ராகவே. என்னுடைய ராமன்ட்டு நான் வச்சிருக்கக்கூடிய பிரியம் எவ்வளோ ஸ்திரமாக இருக்குது, சாஸ்வதமாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமே. என்னை போய் இப்படி சந்தேகப்படுறேன்னு சொல்லி ஒரு 38 ஸ்லோகங்கள் 75வது சர்க்கத்தில் அயோத்தியா காண்டத்தில் 21லேருந்து 58 பர்யந்தம் 38 ஸ்லோகங்கள் சபதம் பண்ணிருக்காள். பரத சபதம் வந்து ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடியது. அதுலேருந்து பல ஸ்லோகங்கள் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். இப்போ மேலே ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பமாக இருக்குது. கிருதாசாஸ்திரானுக புத்தி மகாபூத்தஸ்ய கதாச்சனா சத்யசந்த சதாம் சிரேஷ்டா யஸ்யார்யோனுமதே கதः. இதுக்கு எஸ்யார்யோனுமதே கதகாங்கிறது காமன் ரிஃப்ரெயினாக பல ஸ்லோகங்களில் வரும். சில ஸ்லோகங்களில் இருக்காது. முக்காவாசி ஸ்லோகங்கள்லையும் எஸ்யார்யோனுமதே கதகாங்கிறது காமனாக முடியக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்கும். எப்படி நாராஜகே ஜனபதேங்கிறது காமன் ரிஃப்ரெயினாக முதல் பாதமாக இருக்கும் அங்கே அந்த சர்க்கத்தில், இங்கே கடைசி பாதமாக எஸ்யார்யோனுமதே கதகா. எவனுடைய அனுமதியில் ராமன் காட்டுக்கு போனானோ அப்படின்னு அர்த்தம். அவனுக்கு இந்த பாபங்கள்லாம் வந்து சேரட்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் டெனர் ஆஃப் தி என்டையர் சர்கா. அதாவது ராமன் காட்டுக்கு போகணுன்னு அவன் டைரெக்டாக வரம் கேட்க வேண்டாம். ராமன் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருந்தாருன்னா அக்காம்ப்ளிஷ் டு தி ஃபேக்ட். அவனுக்கே இந்த தோஷங்கள்லாம் வரணும்னா ராமன் காட்டுக்கு போகணுன்னு நேரடியாக அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பெல்லாம் எடுத்துருக்கக்கூடியவனுக்கு இன்னும் கடுமையான தோஷம் தானே வந்து கடுமையான பாப்பம் தானே வந்து சேரும். சத்யசந்த சதாம் சிரேஷ்டா. சத்யசந்தனாக இருக்கக்கூடிய ராமன், சாதுக்களுக்குள்ள சிரேஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ராமன், அந்த ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு யார் நினைச்சாலோ, அதுக்கு யார் காரணமாக இருந்தாலோ, யார் அனுமதி கொடுத்தாலோ அவளுக்கு கிருதாசாஸ்திரானுக புத்தி மகாபூத்தஸ்ய கதாச்சனா. சாஸ்திரத்தை அனுசரித்து அவன் புத்தி ஒரு நாளும் பிரவர்த்திக்காமல் இருக்கட்டும் விட்டேன். ரொம்ப பெரிய பாப்பம் இருந்தால் தான் சாஸ்திரத்தில் மனசு போகாமல் இருக்கும். பெரிய புண்ணியம் இருந்தால் தான் சாஸ்திரத்தை அனுசரிக்கணுங்கிற எண்ணம் தோணும். ராமாயணம் கேட்குறது இத்தனை பேருக்கும் தோணியிருக்கணும். ஏதோ ஜென்மாந்திரத்தில் யாரோ நாம் பண்ண புண்ணியமோ பெரியவாள்லாம் பண்ண புண்ணியமோ ராமாயணம் கேட்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கணும். நினச்சி பாருங்க, எத்தனை அவென்யூஸ் இருக்குது. சாஸ்திர விரோதமாக பிரவர்த்திக்கிறது தான் அவென்யூஸ் ஜாஸ்தி இன்றைக்கி. அது எல்லாத்தையும் மீறி 2 மணி நேரம் வந்து ராமாயணம் கேட்கணும்னு உட்காரும்படியாக செய்கிறதோனோ ஏதோ ஒரு புண்ணியம் இருக்கிறதுனால தானே சேர்க்கறது. சாஸ்திரத்தை அனுசரித்து ஒரு சார்த்தம் இருக்குது, ஒரு பித்ருகர்மா இருக்குது, ஒரு தேவதா ஆராதனம் இருக்குது. இல்லை நித்தியபடி செய்யக்கூடிய காரியங்களில் இந்தந்த காரியங்களை இப்படி செய்யணும்னு சாஸ்திரம் விதிச்சிருக்கு. இதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணமே பெரிய புண்ணியம் இருந்தால் தான் வரும். காலத்தால் எழுந்து ஸ்நானத்தை பண்ணு அப்படிங்கிறது, ஸ்நானம் பண்ணி உதயத்துக்குள்ளே ஸ்நானத்தை பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது. சந்தியாவந்தனம் பண்ணால் ஒரு புண்ணியம்,
பண்ணதேனா ஒரு பெரிய பாபம் ஒன்று சம்பவிக்கும். இந்த புண்ணியத்தை பண்ணிவிடணும், எப்படியாவது கொஞ்சமாக காயத்ரி பண்ணால் கூட சந்தியானத்தை விடாமல் பண்ணிவிடணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் மனசில் வருதுன்னா அது ஏதோ ஒரு புண்ணிய விசேஷம் இருக்கிறதுனால தான். இப்போ ரொம்பவே அதை பற்றி பிராமண சமுதாயத்தில் பெரும்பாலும் போயிடுத்தேன். சந்தியாவந்தனங்கிறது பெரும்பாலும் போயிடுத்து, பண்ணக்கூடியவா மைனாரிட்டியாக தான் இருக்கா. மெஜாரிட்டி சந்தியாவந்தனங்கிற விஷயமே விட்டு போயிடுது. எதுக்காக பண்ணோம் அப்படி, அதனால் மனசு இங்கே சுத்தமாக இருந்தால் போதும் சார் அப்படின்னு ரொம்ப பேர் சொல்கிறா. இந்த மனசு சுத்தமாக இருக்கிறதுக்காக தானே இந்த சந்தியாவந்தனம். அது தெரிய மாட்டேங்கிறது, உலகத்தில் தெரிய மாட்டேங்கிறது. பாபத்தை எப்படி வேணால் பண்ணலாம், புண்ணியத்தை எப்படி வேணால் ஈஸியாக விட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் மனுஷன் பண்ணுது சார். சாஸ்திரம் சுவாமி மாதிரி சொல்லியிருக்காரா அப்படின்னு கிராஸ் கொஸ்டின் பண்ணுவான். மனுஷன் பண்ணது சாஸ்திரம்னு இவன் நினைக்கிறாங்க, அதுவே தப்பு. மனுஷனாக பண்ணது இல்லை. முதல் சாஸ்திரம் வேதம் தான். அந்த வேதம் பகவானுடைய உத்தரவாக வந்திருக்குங்கிறத லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறது. நிஜாக்யா ரூப நிகமா, அம்பாளுடைய ஆக்யா இருக்குது வேதங்களெல்லாம். பகவானுடைய மூச்சுக்காத்தா இருக்குது வேதங்கிறது வேத பாஷ்யத்தில் இருக்குது. ஆனால் இதில் தான் ஒரு நம்பிக்கை வரும். லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அது யாரோ ஒருத்தர் பண்ணிருக்கார் சார், அது சும்மா அது மாதிரி ஒரு கட்டுக்கதை அப்படின்னு விடுவோம். இந்த மாதிரி எதுலேயுமே நம்பிக்கை வராமல், சாஸ்திரம் சொன்ன விஷயத்தில் நம்பிக்கை வராமல் இருக்குனாக்க பாபத்துடைய பதம் தான் சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை வராமல் இருக்குது. ஏகாதசியை பற்றி சொன்னாக்க சில பேர் அதை எடுத்துட்டு ஏதாவது அனுஷ்டிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் எனக்கு சரியாக வராது சார். ஓப்பனாக டைரெக்டாக கொஞ்சம் கூட எஃபர்ட்டே பண்ணாமல் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு எஃபர்ட் பண்ணி நீ அன்னம் தானே சாப்பிட வேண்டாங்கிற, அவனை சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்லலையே, அன்னத்தை தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுக்குவாங்க நீ ஏகாதசி அன்றைக்கி. அது இன்னும் ஜாஸ்தியாகவே வயிறு ரொம்பிடும். ஆனால் அதை ட்ரை பண்ணியே பார்க்காமல் சாப்பிடாமல் என்னால் இருக்க முடியாது. 3 வேளையும் சாதம் போட்டு சாப்பிட்டாலும் ஏகாதசி அடிக்கும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் அப்படி இருக்கு. சாஸ்திரம் இருக்குது சார், அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? நம்ம சௌரியம் தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் சொல்லலாம் பாருங்கோ. அவன் இந்த கேஸு கிருதா சாஸ்திரானுக புத்திகி மாபூத்தஸ்ய கதாச்சனானா ஒரு காலத்துலேயும் சாஸ்திரத்துக்கு வசப்பட்டு அவனுடைய புத்தி இருக்க வேண்டாம். யார் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சானோ அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாபம், சாஸ்திரத்தை மதிக்காமல் போகக்கூடிய பாபம் அவனுக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு காலம். என்ன கதாச்சனான்னு சொன்னதுனால சில பேர் சின்ன வயசில் சாஸ்திர விஷயாலாக இருப்பாள். ஏதோ சந்தர்ப்ப விஷயத்தால் அப்புறம் போக போக சாஸ்திரத்திலேருந்து விலகக்கூடிய கேசஸ் எல்லாம் உண்டு. சில பேர் சின்ன வயசில் லௌகிகமாக இருந்துட்டு கொஞ்சம் வயசான உடனே இத்தனை நாளாக போயிடுத்து இனிமேலாவது கொஞ்சம் சாஸ்திரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு மிடில் ஏஜில் திருப்பி வருது. அந்த மாதிரி சில குடும்பங்களில் உண்டு. இவனுக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து அந்தம் பரியந்தம் சாஸ்திரத்தில் மனசே போகாமல் இருக்கட்டும். கிருதா சாஸ்திரானுக புத்திகி மாஹபூத்தஸ்ய கதாச்சனா சத்யசந்தः சதாம் ஸ்ரேஷ்டः யஸ்யார்யோனுமதே கதः பிரேஷ்யம் பாபீயசாம் யாது சூரியஞ்ச பிரதிமேகது ஹந்து பாதேன காம் சுப்தாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதः. பாபிகளுக்கு ஒரு பாபிகள் கையில் ஒரு கருவியாக மாட்டிக்கிட்டோம். ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சவன் பிரேஷ்யம் பாபியசாம் யாது. பாருங்கோ, திரேதாயுகத்தில் வால்மீகி சொல்லிட்டு போயிட்டார். இது 21வது நூற்றாண்டில் கலியுகத்தில் முதற்கொண்டு எவ்வளோ சத்தியமாக இருக்குதுன்னு பாருங்க. பல கேசத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அகெயின் டு கம் பேக் டு தி கான்டெம்பரரி வேர்ல்டு, மியூல்ஸ்னு ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்கிறான். ஏதோ பெரிய ஸ்கேமுக்காக மியூல்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண சொல்லி வேறு எங்கேயோ ஒரு தேசத்தில் போய் இவனுக்கு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்து அங்கே சாப்பாடு போட்டு அவனை கம்பல் பண்ணி நீ இந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணணுன்னு சொல்லி பல அக்கௌண்ட்ஸில் பணத்தெல்லாம் ஸ்விண்டில் பண்ணி வேறு எங்கேயோ டைவெர்ட் பண்ணி எல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாதிரி மாட்டின்னு இருக்கிறவா பாவம் மியூல்ஸ்னு பேர் வாழ்க்கெல்லாம் அங்கே போய் மாட்டின்னு இருக்கா. அந்த மாதிரி மாட்டின்னு இருக்கானா, பண்ணது தப்புன்னு தெரிகிறது. அவனால் வெளியில் வர முடியாமல் இஸ் காட் இன் அ வெப் ஆஃப் கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி. அவனால் வெளியில் வர முடியல. என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வெளியில் வரும்போது எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நிறைய சம்பாதிக்கலாம்னு நினச்சிட்டு போனால் கடைசியில் ஜெயில் வாசம் தான் அவனுக்கு கடைசியில் மிச்சம். அந்த மாதிரி இருக்குது. இது பாபிகளுக்கு போய் வேலை செய்யும்படியாக வந்துட்டோனோ இது ஒரு பெரிய பாபம். புண்ணியமாக இருந்தாக்கே ஏதோ நியாயமான ஒரு உத்தியோகம் பார்த்து நியாயமாக சம்பாதிச்சு நாணயமாக வாழறதுக்கு ஒரு வழி ஏற்பட்டிருக்கும். இது ரொம்ப முக்கியமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஷார்ட்கட்டில் ஏதோ பணம் வருதுன்னு நினச்சிட்டு தர்மத்துக்கு விரோதமாக இருக்குது, சட்டத்துக்கு விரோதமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாக்க அதில் போய் பணம் வருதுங்கிறதுக்காக பிரவர்த்திக்கப்படாது. நீ 10 ரூபா குறைச்சலாக சம்பாதிச்சா பரவாயில்லை, நேர்மையாக சம்பாதிக்கணும், நாணயமாக சம்பாதிக்கணும், நெத்தி நீர் நிலத்தில் சிந்தும்படியாக உழைச்சி சம்பாதிக்கணும். இந்த பிரின்சிபிள்ஸ் ரொம்ப பேசிக்காக மனசில் வச்சுக்கணும். நாம் உழைச்சி சம்பாதிக்கக்கூடிய பணமே பல சமயத்தில் நம்ம கையில் நிற்க மாட்டேங்கிறது. உழைக்காமல் வரக்கூடிய திரவியமானது எப்படி நிற்கும்? இதை ஒவ்வொருத்தரும் நினச்சி பார்க்கணும். இந்த கான்டெக்ஸ்டில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன்.
நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன், இது இங்கேயும் சொல்கிறேன். முக்கியமாக பிராமணனா பிறந்தவனுக்கு சில டிசிப்ளின்ஸ் நமக்குன்னு இருக்கணும். சில இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்முடைய ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணப்படாதுன்னு தீர்மானம் இருக்கணும். மீட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி, மெரீன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்னெல்லாமோ சொல்கிறாள், பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் என்னெல்லாமோ சொல்கிறாள். இதிலெல்லாம் போய் இவன் ஏதோ மார்க்கெட்டிங் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கான், ஃபைனான்ஸ் எம்பிஏ ஏதோ பண்ணியிருக்கான்னு வச்சுக்கோ. அங்கே போய் மார்க்கெட்டிங் அவன் மட்டும் மீட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் மார்க்கெட்டிங் தான் இன்னும் நிறைய மிருகங்களை வதம் பண்ணுறதுக்கு இவன் காரணமாக இருக்க போகிறான். இது ஒரு 50,000 ரூபா சம்பளம் குறைச்சலாக கிடைச்சா பரவாயில்லை, வேறு எங்கேயாவது ஒரு நான் கான்ட்ரவர்ஷியலாக எத்திக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வேறு ஏதாவது ஒரு மேனுஃபேக்சர் குட்ஸ் ஏதாவது மார்க்கெட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில் போய் சேரப்படாதா, வேறு எங்கேயாவது சேரப்படாதா? அதனால் 2-3 விஷயங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இந்த மாம்ச சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடியது, சுறா சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடியது, டிஸ்டிலரி, வைன்ஸு. அங்கே மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் யாரோ ஒரு ஐர்வாடு உட்காந்துருக்கார், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜராக உட்காந்துருக்கார். இவங்க கேட்டால் நான் சுத்தமாக இருக்கேன் சார், நான் ஒரு பொட்டு கூட டேஸ்ட் பண்ணலை. ஆனால் பல பேர் டேஸ்ட் பண்ண முடியாது, நீ தூண்டி விடுறதானே ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஜாபாக இருக்குது. வேண்டாமே, மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில் யூ ஷோ இட் இன் சம் அதர் ஆக்டிவிட்டி, சம் அதர் ஃபீல்ட் ஆஃப் எண்டவர், நாட் நெசசரி இன் திஸ் பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி. இது ரொம்ப நாள் முன்னாடி நான் ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் பிராமணர் நான் காரில் அழைச்சிட்டு போயிருந்தார் உபன்யாசத்துக்கு. அப்போ எங்கிட்ட ஒரு நேரேட் பண்ணார், அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை. அவர் தன்னுடைய ஷேர் புரோக்கர்கிட்ட ஒரு ஷேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆர்டர் சொல்லியிருக்கார். அந்த காலத்தில் தான் இருந்தால் ஃபிசிக்கல் ஷேர்ஸ் டிமேட்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்கலாக ஷேர் இருக்கிறபோது அவன் ஜெயின், அந்த ஷேர் புரோக்கர் ஒரு ஜெயின். இது இவர் சொன்னது ஏதோ அது மாதிரி ஒரு கம்பெனியில், சார் நான் இந்த ஷேர் நான் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் உங்களுக்குன்னு விட்டோன்னா. ஸ்ட்ரெயிட் அவே இட் டோல்ட் ஐ வில் நாட் எங்கேஜ் இன் பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல் ஆஃப் தி ஷேர்ஸ் அப்படின்னார். அவருக்கு நல்ல நாலு வேலை அது பட்டுது எனக்கு. அவன் ஷேர் புரோக்கர் சொன்னப்பறம் எனக்கு மனசில் பட்டுது, என்கிட்ட சொன்னேன். நான் அப்புறம் ஐ கேன்சல் த ஆர்டர். அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் போய் ஷேரை வாங்கி நான் ப்ராஃபிட் பண்ணி நான் எனக்கு என்ன ஆக போகுது? அவனுக்கு இத்தனைக்கும் ஒரு 5 நிமிஷம் வேலை தான். ஒரு சேல் ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணானாக்கா வுட் ஹவ் காட் சம் 10,000 or 20,000 rupees கமிஷனே வந்திருக்கும். அந்த காலத்துலேயே வந்திருக்கும். 10,000 rupees வேண்டாம், 5 நிமிஷம் வேலைக்கு 10,000 ரூபா கிடச்சிருக்கும் கமிஷன், வேண்டாம் விட்டான். அந்த மாதிரி அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்மானம் நமக்கு இருக்க வேண்டாமா? பிராமணனாக பிறந்து இருக்கக்கூடியவனுக்கு தீர்மானம் வேண்டாமா? அந்த மாதிரி கம்பெனியில் ஷேர் வாங்க வேண்டாம், அந்த மாதிரி கம்பெனியில் வேலைக்கும் பார்க்க வேண்டாம். அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் மாட்டில் ஏதோ சொல்லிவிட்டே இதெல்லாம் பல இடத்துக்கு போகிறோமோனோ. ஒரு இடத்துல உபன்யாசம் பண்ண முடிஞ்ச உடனே யாரோ ஒருத்தர் வந்து பேசியிருந்தார், அன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரமாக காலத்தில் கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஏதோ சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 18 வயசில் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு சந்தோஷமாக வந்து சொன்னார். பேசிகிட்டே இருக்கிறது பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தா அந்த அஸ்திராயப்பட்டு அந்த மனுஷனை காணறதுக்கு இல்லை. ஒரு 7-8 பேர் சுழுதுருந்தா, எங்கே அவரை காணுமேன்னு கேட்டேன். வேறு ஊரில், இங்கே இல்லை, வேறு ஒரு ஊரில். அவர் உங்களுக்கு முன்னாடி மேலே நிற்க மாட்டார், அந்த கல்யாண விஷயத்தை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு போயிட்டார், நிற்க மாட்டார். நீங்கள் வேறு ஏதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டுவிட்டா அவருக்கு பதில் இல்லை, நிற்க மாட்டார்னு அந்த ஊரில் இருக்கிற வாசம் தான். என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டேன். ப்ரான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறார். பிராமணா பிறந்துட்டு ப்ரான் எக்ஸ்போர்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் ஃபெமிலியர். எனக்கும் தெரியாது, இங்கிலீஷ் படித்ததுனால தெரியும், இல்லைன்னா தெரியறதுக்கு நியாயம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு விதமான மீன் இது, அந்த மீனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறார். அது வேறு யாரும் பிஸ்னஸ் பண்ணப்படாதான்னு கேட்டேன். நான் சொல்கிறது ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி. என்னம்மா அவர் பண்ணுவார், அவருக்கு 2 கோடி ரூபா லாபம் வருது, ஒரு வருஷத்துக்கு 2 கோடி லாபம் வருதுன்னு. அன்றைக்கி ராத்திரி முழுக்க நான் தூங்கலை, அவர் தூங்கினாலும் இல்லையோ நான் தூங்கலை. இத்தனை மீன் ஜென்மா அவர் எடுத்தாகணுமே அப்படின்னு எனக்கு கவலை. இது இத்தனை மீன் ஜென்மா எடுத்தாகணுமே, எத்தனை மீனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாரோ அத்தனை மீன் ஜென்மா எடுத்தாகணுமோனோ. சாஸ்திரம் அப்படி தானே சொல்கிறது. நமக்கு ப்ராஃபிட் முக்கியம் இல்லை. இது ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், இது மாதிரி பிராமணா பிறந்து ரிட்டையர் ஆனப்புறம் ஏதோ கவர்மெண்ட் உத்தியோகம், அவள் வயசான அப்பா அம்மா இருந்தார். அவர் 60 வயசுக்கு மேலே ஒரு பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் ஏதோ பண்ணுறேன்னு ஆரம்பித்தார். ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கா, இது கொஞ்சம் லூக்ரேட்டிவாக இருக்குன்னு ஏதோ சொல்லியிருக்கா போல் இருக்குது. நல்ல வேலை அப்பா அங்கேருந்து 85 வயசு 90 வயசு அப்பா கட்டிச்சார். ஏண்டா அவனுக்கு லாபம் கிடைக்கிறதுனா என்ன வேணா பண்ணுவியான்னு கேட்டார். ஏதோ யாரோ பண்ண புண்ணியம், அப்பா சொன்ன வார்த்தை இந்த புள்ள கட்டுப்பட்டு அது பண்ணலை, பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் பண்ணலை. அதனால் ஒரு விஷயம் நமக்கு தீர்மானமாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி மாம்சாத்மகமாக இருக்கக்கூடியது, ஏதாவது நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும், இல்லை ஆல்கஹால் சம்மந்தப்பட்டது எதுவாக இருந்தாலும், அந்த மாதிரி கம்பெனியில் நாம் போய் உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டாம். நான் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணிவிட்டேனே, என்ன பண்ணுறது, இன்டர்வியூ கால் வருமோனோ
டோன்ட் அட்டெண்ட் தி இன்டர்வியூ. ரொம்ப சிம்பிள். இன்டர்வியூவும் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டேன், செலக்ட் பண்ணிவிட்டான், பரவாயில்லை. லெட்டர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அன்லஸ் யூ சைன் இட், இட் இஸ் ஒன்லி அன் ஆஃபர். அன்லஸ் இட் இஸ் அக்செப்டட் பை தி அதர் பார்ட்டி, இட் டஸ் நாட் பிகம் அ கான்ட்ராக்ட். அதனால் டோன்ட் அக்செப்ட் தட் லெட்டர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட், ஆஃபர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட். அக்செப்ட் பண்ண மட்டும் ஆஃபர் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணால் தான் அது இட் பிகம்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் தி எம்ப்ளாயர் அண்ட் தி எம்ப்ளாயி. ஏற்கனவே அந்த உத்தியோகத்தில் இருக்கேன், எவ்வளோ சீக்கிரமாக வெளியில் வரத்துக்கு பிரயத்னம் பண்ண முடியுமோ ஸ்டார்ட் லுக்கிங் ஃபார் அதர் ஆப்ஷன்ஸ், அதர் அவென்யூஸ். இதை விட்டு வேறு யூ ஹவ் காட் அ கோர் காம்பிடன்ஸ் ஏரியா. இட் மே பி மார்க்கெட்டிங், இட் மே பி ப்ரொடக்ஷன், இட் மே பி ஃபைனான்ஸ், இட் மே பி ஹெச்ஆர். ஏதோ ஒரு கோர் காம்பிடன்ஸ் இருக்குது. அந்த கோர் காம்பிடன்ஸை அப்ளை இட் அக்ராஸ் த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. அது ரொம்ப முக்கியம். பல வருஷம் முன்னாடி உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு அம்மா வந்தால், நான் எங்கேயோ சொல்லத்தை கேட்டிருக்கா, எங்கிட்ட வந்து சொன்னேன், 10 வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் சொன்னேன் கேட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷமாக உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறேன், எங்கேயாவது மாமா ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் வேறு வேலை கிடச்சி கொடுத்து மாற்றின்னு வந்துவிட்டார்னு வந்து தேர் வாஸ் அ பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆல்சோ. அதனால் அதோடு கூட இது வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் பொறுத்த அளவில். அதே மாதிரி பர்சனலாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் மருந்துன்னு வந்துவிட்டுனாக்க, ஆகாரம் வந்துவிட்டா, இப்போ ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன பண்ணுறது, எல்லாத்துக்கும் க்ரீன் லேபிள் ஒன்று வருது. எங்கள் கடையிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினேன்னா க்ரீனோ ரெட்டோ, இந்த ரெட்டாக இருக்கிறது நமக்கு வாங்க. ரெட்னா ஸ்டாப்புன்னு அர்த்தம், சிக்னலில் ஸ்டாப்புன்னு, யூ ஸ்டாப், டோன்ட் என்டர் திஸ் டெரிட்டரி அப்படின்னு இந்த ரெட் சிக்னல் ஆனது நமக்கு காட்டுறது. க்ரீனாக இருக்கட்டும். மருந்தில் முதற்கொண்டு இது மருந்து நம்ம ஏதோ ஒரு நான் வெஜிடேரியன் கண்டென்ட்டோ ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட்டோ இருந்தால் அந்த மருந்து நமக்கு வேண்டாம். பிராமணனுக்கு முக்கியமாக, எல்லாருக்கும் நான் சொல்லலை, எல்லாருக்கும் சாஸ்திரம் விதிக்கலை. மாம்சாகாரத்தையும் சுராபானத்தையும் பஞ்சபவர்ணத்தை பண்ணான்னா அவனுக்கு தோஷம் வராது. நமக்கு பிராமணனாக பிறந்தவருக்கு, காயத்ரி ஜபம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு இந்த ஆகார சுத்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால் இது தீர்மானமாக இருக்கணும். அப்படி ஒரு மருந்து சாப்பிட்டு இந்த உயிரை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மிஞ்சி போனால் என்ன ஆகும், மேக்ஸிமம் வாட் இஸ் த ஒர்ஸ்ட் தட் கேன் ஹேப்பன் டு யூ, உயிர் போகும், அவ்வளோதானே, போகட்டும். ஆனால் இந்த மருந்து சாப்பிட்டு, இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மருந்தை சாப்பிட்டோ, நான் வெஜிடேரியன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய மருந்தை சாப்பிட்டோ நம்ம உயிரை ரட்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு பிராமணனாக பிறந்தவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தீர்மானம் பண்ணால் போகிறோம். அந்த தீர்மானத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு பகவான் கூட உறுதுணையாக நிற்பார். நான் ஒரு ஊருக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போயிருக்கிறது, ஏதோ கொஞ்சம் உடம்பு முடியல, அங்கே ஒரு டாக்டர் பார்க்க முடியாது இருந்தது. ஈ ஹேப்பன் டு பி ஏ கிறிஸ்டியன் டாக்டர். ஏதோ மருந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணார். பக்கத்து கெமிஸ்ட் கடை இருந்து போனேன். அது ஒரு கெட்ட பழக்கமோ நல்ல பழக்கமோ ஏதோ ஒன்று, எதுவாக இருந்தாலும் அந்த முழுக்க அந்த ஃபார்முலேஷனை பார்த்துடுவேன். பார்த்தப்பறம் தான் அவன் வாங்கிறது. அதை பார்த்தா ஏதோ ஒரு இது மாதிரி ஒரு நான் வெஜிடேரியன் கண்டென்ட் இருந்தது. இம்மிடியட்லி ஐ டுக் பேக் தி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் டு தி டாக்டர். எனக்கு வேறு ஒரு ஆல்டர்னேட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். He had the grace to apologize to me. Though he was not of this Sanatana Dharma, he said, நான் உங்களை பார்த்த உடனே நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும், உங்களை ஃபிசிக்கல் பர்சனாக பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கணும், நான் தவறி போய் கொடுத்துட்டேன், சாரின்னு ஒரு வெஜிடேரியன் ஈக்குவலண்ட் ஒன்று எழுதி கொடுத்தாரு, வேறு ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்தாரு. அதுக்கு அது நாம் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருந்துவிட்டால் போகிறோம். கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவலண்ட் கிடைக்கிறது. ஈக்குவலண்ட் கிடைக்கலன்னா வேண்டாம், அவ்வளோதானே, மருந்து சாப்பிட வேண்டாம். மிஞ்சி போனால் என்ன, உயிர் என்றைக்கோ ஒரு நாள் போகிறது, அது தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி போகட்டுமே அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் இருக்கணும். இதில் ரொம்ப முக்கியமாக சில வீட்டில் காமனாக இந்த கஃப் சிரப்ஸ் எல்லாம் வருது பாருங்க, அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்கும் ஜென்ரலாக. அதுக்கு அது இல்லாமல் ஆயுர்வேதிக்கில் ஏதோ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது. இது கூட 4 நாள் இருமிட்டு போகிறேன், போனால் போகிறோம், இருமிட்டு வந்தால் பரவாயில்லை. இது உள்ள ஒரு பொட்டு முதல்ல சில பேர் இப்போ இந்த ஃபேஸ்புக்குன்னு ஒன்று வந்து கொடுத்து பாருங்க, எல்லோரும் போடுறான், ப்ரொஃபைல்லாம் போடுறான், சோஷியல் ட்ரிங்கருங்கிறான். இது என்னென்னு ஒன்றுமே புரியல. அதுவே ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி. அது ஹவு கேன் யூ பி எ சோஷியல் ட்ரிங்கர் வென் யூ தி ஆக்டிவிட்டிஸ் இட்ஸ் ஆன்டி சோஷியல்? ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்கிறது. அதனால் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். நீ இவ்வளோண்டு கொஞ்சம் குடித்தா என்ன, ஒரு பாட்டில் முழுக்க குடித்தா என்ன வந்துடுச்சு. நீ 1 ரூபா திருடினாலும் 1000 ரூபா திருடினாலும் 1,00,000 ரூபா திருடினாலும் திருட்டு தானே. அது திருட்டுங்கிற அந்த 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 டெஃபனிஷன் மாறி போகாத. அதனால் ஒரு பொட்டு கூட படப்படாது. பிராமணனுக்கு முக்கியமாக அது பாரதத்தை சரித்திரம் இருக்குது. ஒரு பொட்டு வாயில் பொட்டு விட்டால் கூட அது பெரிய மகாபாதகமாக போயிடுறது. அதனால் நம்ம பர்சனல் ஹேபிட்ஸ்லேயும் சரி, நமக்கு இந்த நான் வெஜிடேரியன் கண்டென்ட் வேண்டாம், ஆல்கஹாலிக் கண்டென்ட் வேண்டாம். உத்தியோகம்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி கம்பெனியில் போய் நம்ம வேலை செஞ்சு, நான் டைரெக்டாக நான் ஒன்றும் பண்ணல சார், நான் வந்து ஹெச்ஆரில் தான் இருக்கேன், யாரை ப்ரமோட் பண்ணலாம், யாரை டிமோட் பண்ணலாம், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு எதுவாக இருந்தாலும் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆல்சோ கோஸ் டு பில்டிங் தி ப்ராஃபிட் ஆஃப் தி கம்பெனி. வேண்டாம், நமக்கு வேறு ஏதாவது கம்பெனியில் உத்தியோகம் சுவாமி கொடுப்பார். ஒரு 10,000 ரூபா சம்பளம் குறைச்சலாக இருந்தால் பரவாயில்லை, நம்ம கிடைச்சது போதுங்கிற திருப்தி இருக்கணும். தப்பான காரியத்துக்கு நாம் உடந்தையாக போயிடக்கூடாது, அதுக்கு கருவியாக போயிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி போயிட்டால்
ராமன் காட்டுக்கு போகும்படியாக இருந்த அந்த பாபம் அவனுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். பிரேஷ்யம் பாபீயசாம் யாது சூரியஞ்ச பிரதிமேகது ஹந்து பாதேன காம் சுக்தாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. சூரியனை பார்த்து மூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு எந்த பாபமோ அந்த பாபம் என் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சவனுக்கு வரட்டும் அப்படிங்கிறார். சூரியனை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணலாம். இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்குது, சூரிய நமஸ்காரம். சூரியன் இருக்கக்கூடிய கிழக்க பார்த்து காத்தால சீக்கிரமாக சந்தியானம் பண்ண கையோட சூரிய நமஸ்காரம். சூரிய நமஸ்கார பிரஷ்னம்னு ஒன்று உண்டு, அது 132 தசனிகளாக இருக்குது. அது இல்லாமல் சூரிய நமஸ்காரம் உபதேசமாக வாங்கின்றவாளுக்கு அது 5 நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும். 12 வாக்கியங்கள் 12 நாமாக்கள் நமஸ்காரம், அவ்வளவுதான். அது பண்ண வேண்டியதுதான். சூரியனை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சூரியனை பார்த்து மலமூத்திர விசர்ஜனம் பண்ணப்படாது. ஏன்னா சர்வதேவதா ஸ்வரூபியாக இருக்கார் சூரியன். ஏஷ பிரம்மாச்ச விஷ்ணுச்ச சிவஸ்கந்த பிரஜாபதிகி மகேந்தோ நனக்காலகா யமசோமோ யபாம்பதிகின்னு சர்வதேவதா ஸ்வரூபமாக இருக்கார். அவரை பார்த்து நமஸ்காரம் தான் பண்ணலாம், அவரை பார்த்து ஆராதனம் தான் பண்ணலாம். இந்த மலமூத்திர விசர்ஜனம் கொஞ்சம் மரபாக இருக்கணும். அது இன்னொரு இந்த இங்கிதம் லோக இங்கிதமும் தெரியணும். இப்போ தானே ஸ்வச்ச பாரத் அபியான்னு வந்ததுனால ஓப்பன் டெஃபிகேஷனுங்கிறது கிடையாது, இல்லை. அதெல்லாம் முன்னாடி இருந்தோம், கிராமங்கள் தான் தனியாக இருக்குமோனோ அந்த மாதிரி இருக்கிற போது சூரியனை பார்த்து பண்ணப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டு வேறு யாராவது பார்த்துன்னு இருக்கிறபோது பண்ணப்படாது. அது கோப்பியமாக ரகசியமாக இருக்கணும். அந்த ஒரு இங்கிதம் தெரியணும். சூரியஞ்ச பிரதிமேகது ஹந்து பாதேன காம் சுப்தாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. ஒரு பசுமாடு ஏதோ வழியில் படுத்துன்னு இருக்கு. போகிறவன் திமிரு இவனுக்கு, வருமனை போகப்படாதா, காலால் உதச்சுட்டே போவான். அந்த பசுமாடை போய் உதப்பான். மகா பாப்பம். ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பின பாப்பம் அவனுக்கு. ஹந்து பாதேன காம் சுப்தாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. இந்த பரம சாத்விகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராணி இந்த பசு. பசுன்னு சொன்னால் சம்ஸ்கிருதத்தில் பசுன்னா அர்த்தம் வேறு, நம்ம தமிழில் பசுமாடுன்னு சொல்கிறோமோ அது கோன்னு பேர், சம்ஸ்கிருதத்தில் கோன்னு பேர். அது பசுமாடு இருக்க சர்வதேவதா ஸ்வரூபினியாக இருக்காள் அவள். எல்லா தேவதைகளும் இருக்காள். நல்ல வேத வித்தைகள் கோ பூஜை பண்ணி வச்சானாக்கா தெரியும். அந்தந்த தேவதைகளுக்கு அந்தந்த அவயவங்களில் புஷ்பத்தில் போட்டு அர்ச்சனை பண்ணுறது. அது மாதிரி கோதானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படிலாம் அர்ச்சனை பண்ணி தான் வாரை பிடிச்சி தானம் கொடுக்கறது. சர்வதேவதா ஸ்வரூபினியாக மாத்திரம் இல்லை, அவள் சர்வ தேவதைகளும் இருக்கா. பசுவுடைய சரீரத்தில் 14 உலகங்களும் இருக்குது. கவாமங்கேஷு திஷ்டந்தி புவனானி சதுர்தசா தஸ்மாதஸ்ய பிரதானேன அதசாந்தியும் பிரயட்சமே. கோதானம் பண்ணுறது சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. 14 உலகங்களும் இருக்குது, 33 தேவதைகளும் இருக்காள் பசுவுடைய சரீரத்தில். அதனால தான் அது பிருஷ்டபாகத்தில் மகாலட்சுமி வேறு இருக்காள். மகாலட்சுமியுடைய வாசஸ்தானங்கள் 5-6 ஸ்தானங்கள் பசுவுடைய பிருஷ்டபாகம். அந்த பிருஷ்டபாகத்தை அதனால தான் தொட்டு கண்ணில் ஒத்திக்கிறோம். இந்த பசுமாடு ஒன்று தான் பகவானுடைய சிருஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய இத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜீவராசிகளில் பசு ஒன்று தான் மலமோ மூத்திரமோ துர்நாற்றம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது பசுமாடுடைய மலமூத்திரம் மாத்திரம்தான். அதனால தான் அந்த பசு கோமூத்திரம்னு சொல்கிறோமே, அதை சுத்திகரணம் பண்ணுறதுக்காக கிருஷ்ணனுக்கு கோமூத்திரத்திலேயே குளிப்பாட்டி விட்டார்கள் கோபஸ்திரிகள் அப்படின்னு ஸ்லோகம் இருக்குது பாகவதத்தில். கோமூத்திரேன ஸ்நாபயித்வா புனர்கோ ரஜசார்பகம். பசுவுடைய பாத தூளி எடுத்து ஸ்நானம் பண்ணி வச்சுட்டு கோமூத்திரத்தில் அவரை முங்க வச்சு ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு பசுவுடைய பாத தூளி எடுத்து ரக்ஷையாக இட்டு விட்டாலாம் கிருஷ்ணனுக்கு. கோமூத்திரேன ஸ்நாபயித்வா புனர்கோ ரஜசார்பகம் ரக்ஷாம் சக்ருஷ்ச சக்ருதாக துவாதசாங்கேஷு நாமபிகி. இது ஃபிசிக்கலி வெரிஃபையபிள் ஃபேக்ட். மீதி யாராக இருந்தாலும் any product that is excreted from the body, it carries a bad odor. பசுவுக்கு மாத்திரம் எக்ஸ்கிரிஷனாக இருந்தாலும் கூட அந்த கோமூத்திரம் கோமயம், கோமயங்கிறது தான் சாணம். அது காஞ்சி போயிடுத்துனாக்கா வரட்டின்னு சொல்கிறோம். அது வந்து ஹோமத்துக்கு பரம பவித்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஹோமத்தில் அக்னியில் ஆராதனை பண்ணுறோம். அந்த விராட்டி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. கோமய சுஷ்கம்னு சொல்கிறது வைதிக பரிபாஷையில். சுஷ்கம்னா காஞ்சது, ஆர்தம்னா ஈரமாக இருக்கிறது. ஈரமாக இருந்துவிட்டால் சாணம். அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குனாக்க, சாதாரணமாக நம்ம சாப்பிட்டோன்னா எச்சலாக இருந்தோனோ அந்த எச்சலை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு வெறும் ஜலம் போகாது. ஜலத்தால் எச்சலுக்கு சுத்தி இல்லை சாஸ்திர பிரகாரம். இந்த கோமயத்தை கொஞ்சம் சாணத்தையோ விராட்டியோ சேர்த்துண்டு எச்சல் இட்டால் தான் அது சுத்தமாகும்.
இது பிராச்சீன காலத்தில் நம்முடைய அம்மா காலம் வரைக்கும் அதெல்லாம் இருந்தது. இப்போவும் ஏதோ ஒரு அபூர்வமாக ஒரு சில குடும்பங்களில் ஏதோ விராட்டி வச்சுருக்கா, கொஞ்சம் போல விராட்டி எடுத்து எச்சரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பா. இது மாதிரி இந்த கோமயம் கோமூத்திரம் ரெண்டு எப்படின்னாக்க இது பவித்திரம் பண்ணக்கூடிய வஸ்துவாக இருக்குது, சுத்தம் பண்ணக்கூடிய வஸ்துவாக இருக்குது. அதனால் பஞ்சகவ்யம்னு ஒன்று, இது ஒரு புண்ணியகர்மா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவனுக்கு சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாப்பங்களெல்லாம் போக்கி வைக்கிறதுக்காக பஞ்சகவ்யம்னு சாப்பிடணும். அதுக்கு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது. அதாவது பிராசனம் பஞ்சகவ்யஸ்ய தகது அக்னிகி இவேந்தனம். என்னுடைய சரீரத்தில் தோலை தாண்டி மாம்சம் ரத்தத்தை தாண்டி உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலும்பு பர்யந்தம் என்னென்ன பாப்பங்கள் இருக்கோ அத்தனை பாப்பங்களையும் இந்த பஞ்சகவ்யமானது எரிச்சு தள்ளட்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம். தேகே திஷ்டதி மாமகே யத்வகஸ்திகதம் பாபம் தேகே திஷ்டதி மாமகே பிராசனம் பஞ்சகவ்யஸ்ய தகது அக்னிகி இவேந்தனம். அதான் ஸ்லோகம். துவக்குனாக்க தோல், அஸ்தினாக்க எலும்பு. இந்த தோல்லேருந்து எலும்பு பர்யந்தம் என்னெல்லாம் பாப்பங்கள் இருக்கோ சரீரத்தில் யத்வகஸ்திகதம் பாபம் தேகே திஷ்டதி மாமகே, அது இந்த பிராசனம்னா சாப்பிட்றது. பஞ்சகவ்யம் சாப்பிட்டா எப்படி நிறைய கட்டையை அடுக்கி வச்சா அக்னியானது அவ்வளவையும் பஸ்மமாக பண்ணிடுமோ, அந்த மாதிரி பாப்பங்களையெல்லாம் பஸ்மமாக பண்ணட்டும் இந்த பஞ்சகவ்யம்னு சொல்லி சாப்பிடணும். அந்த ஸ்லோகத்துக்கு தான் அர்த்தம். பிராசனம் பஞ்சகவ்யஸ்ய தகது அக்னிகி இவேந்தனம். பஞ்சகவ்யம், கவ்யம்னா கோலேந்து வரக்கூடியது கவ்யம். டைரி ப்ராடக்ட்னு சொல்கிற போதும் கோலேந்து வரக்கூடியது கவ்யம். அது 5 விஷயங்கள்: பசும்பால், பசும் தயிர், பசும் நெய், பசு மூத்திரம், அதே மாதிரி கோமயம்னு சொல்லக்கூடிய சாணம். இவ்வளோ 5 சேர்ந்து தான் பஞ்சகவ்யம். அதனால் இது எங்கேயாவது உலகத்தில் வேறு எங்கேயாவது நினச்சி பார்க்க முடியுமா? ஒரு சரீரத்திலேருந்து, அதுவும் ஆறாதவரி அறிவு இல்லாத ஒரு திரியக்யோனியாக இருக்க, திரியக்யோனினாக்க குறுக்க வளரக்கூடிய மிருகம்னு அர்த்தம். அந்த மிருகத்துடைய சரீரத்திலேருந்து எக்ஸ்க்ரீட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் மனுஷனுக்கு உள்ளே திருப்பி உள்ளே போகிறது, வயத்துக்குள்ளே போகிறது. வயத்துக்குள்ளே போகிறதுனாக்கா அதனால் ஒன்றும் அருவருப்பும் இல்லை, துர்நாற்றம் இல்லை, பாபத்தையும் போக்கி வைக்கிறது, சுத்திகரணம் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதனால தான் கிராமங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்தில் இந்த பசும் சாணத்தால் தான் மொழிகி வைப்பா, வாசல்லாம் மொழிகி வச்சு. அதுக்கு 2 விதமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படின்னாக்க, ஒன்று வெயில் காலமாக இருந்தால் குளிரப்படும், குளிர்ச்சியை கொடுக்கும். குளிர்காலமாக இருந்தால் கொஞ்சம் ரொம்ப குளிர் தெரியாதபடி பண்ணும். அது மாத்திரம் இந்த கொசு தொல்லைகள்லாம் இருக்காது. அந்த சாணத்தை போட்டு மொழிவிட்டாக்க கொசு தொல்லைகள்லாம் இருக்காது. மாட்டு கொட்டில் கொசு நிறைய இருக்கும், ஆனால் அந்த சாணத்தை போட்டு மொழிவிட்டால் அங்கே கொசு தொல்லை இருக்காது. எத்தனை விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கா இந்த பசுவுடைய பெருமையை பற்றி சாஸ்திரங்களில் ரொம்ப பேசியிருக்கா. இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்டாக போயிடுது. கோமூத்திரத்தை பற்றி பேசினா இப்போ கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்டாக போயிடுது. அதை அனுஷ்டானம் பண்ணி பார்த்தா தானே தெரியும். அனுஷ்டானம் பண்ணாதவன் தான் பேசிகிட்டு இருக்கான். என்ன வேணால் பேசிட்டு போகலாம், அனுஷ்டானம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். என்னெல்லாமோ சாப்பிட்றான். இந்த கோமயம் கோமூத்திரம் உடம்புக்கும் ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கும் சுத்தியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அந்த மாதிரி அவளை ரட்சிக்க வேண்டிய அவள் 14 லோகங்களுடைய ஸ்வரூபமாக இருக்காள். அவள் 33 தேவர்களுடைய ஸ்வரூபிணியாக இருக்காள். மகாலட்சுமி வாசம் பண்ணக்கூடிய ஸ்தானமாக இருக்காள். அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய பசுவை போய் வச்சான் பார்த்தேன்னா, வேறு பசு யாரையும் தாக்குறது இல்லை. கொம்பு கொடுத்துருக்கே தவிர, சுவாமி கொடுத்துருக்காரே தவிர அது மாட்டில் பேசாமல் இருக்கும். அது ஒன்றும் யாரையும் தாக்க வராது. பாக்கி மிருகங்கள்லாம் நாயாவது குறைச்சிட்டு வரும். எங்கேயாவது ஒரு பூனையெல்லாம் மாம்சாகாரிகள், நாய் பூனையெல்லாம் மாம்சாகாரிகள். ஒரு எலியை பார்த்தா விட்டு வைக்காது பூனையானது. சிம்மம் புதிய கரடியெல்லாம் கேட்க வேண்டாம், மனுஷ மாம்சத்தையே சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்குது. இது ரொம்ப சாத்விகமாக, இது கொஞ்சமாக கிரகிச்சுட்டு நிறைய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரின்சிபலை காட்டக்கூடியதாக இருக்குது இந்த பசு. அதுக்கு புண்ணாக்கை கொண்டு போய் ஜலத்தில் கரைச்சி வச்சுட்டா போகணும் ஒரு வாளியில். புண்ணாக்குங்கிறது யாருக்கும் வேண்டாம். வாண்டாத சமாச்சாரத்தை சாப்பிட்டுட்டு நல்லா சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய பாலை புண்ணாக்கை வச்சுட்டு கறக்க போனால் அது மாட்டில் ஒரு குடம் நிறைய பாலை கொடுக்கறது. யார் உலகத்தில் தாயார், பெற்றெடுத்த தாயாரை விட ஒருபடி மேலே இந்த பசு. ஏன்னா பெற்றெடுத்த தாயார் பால் கொடுக்குறா, தாம் பெற்ற குழந்தைகளுக்கு மாத்திரம்தான் கொடுப்பா தாயார். இது தன்னுடைய ஜாதியே இல்லை, ஜனம் இல்லை, தன் கண்ணுக்குட்டிக்கும் இல்லாமல் முக்கால்வாசி சாஸ்திர ரீதியாக சொன்னேன். சாஸ்திர ரீதியாக ஒரு காம்பு பாலை கண்ணுக்குட்டிக்கு வச்சிடணும்.
மீதி 3 காம்பு பால் தான் மனுஷன் கறந்து எடுத்துக்கலாம். இதுதான் சாஸ்திரம். அது 3/4 மனுஷர்களுக்கு கொடுக்குறது சாஸ்திரியமாகவே. அது போகாது. இப்போ 4 காம்பையும் எடுத்துக்கலாம், அதுவும் போகாது. ஊசி வேற போட்டு கறக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஈடு கொடுத்துன்னு வாய் மூடிட்டு பேசாமல் இருக்குது. இது சுத்தமான பாலை புண்ணாக்க சாப்பிட்டுட்டு காஞ்சிருக்கக்கூடிய புல்லு கூட இல்லை, புல்லு தான் பசுமை இருக்குது. பசுமை இல்லாமல் காஞ்சி போன புல்லு தானே வைக்கோல். இந்த வைக்கோலை சாப்பிட்டுட்டு நல்ல சுத்தமான பாலாக நமக்கு கொடுத்துட்டுருக்கு. இப்படி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உத்தமமான ஒரு பிராணியை, சாத்விகமாக இருக்கக்கூடிய பிராணி யாரையும் தாக்க வரல, அது மாட்டில் பேசாமல் இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடிய பிராணியை போய் ஒருத்தன் வலுவில் போய் காலால் உதைச்சான்னா அது எப்பேற்பட்ட மகா பாப்பம். அதாவது நம்ம பண்ணக்கூடிய பாப்பங்கள் எல்லாமே யாருக்கு அபச்சாரம் பண்ணுறோங்கிற பொறுத்து தி கிராவிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். ஒரு பெரிய மகானுக்கு அபச்சாரம் பண்ணேன்னா அந்த ஜென்மாவிலேயே பலம், சாதாரண மனுஷனுக்கு பண்ணால் இன்னொரு ஜென்மாவில் பலம். அது மாதிரி பரம சாத்வீகமாக இருக்கக்கூடிய மிருகத்தை போய் காலால் உதைச்சான்னா அதுக்கு தோஷம் ஜாஸ்தி. நான் வேற ஏதோ சிம்மத்தை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாக்கா ப்ராப்ளி அக்செப்டபிள். நீ யுத்தம் பண்ணலைன்னா சிம்மம் ஒன்றை சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். இது ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய சாத்வீகமாக இருக்கக்கூடிய பசுவை போய் காலால் உதைச்சான்னா எப்பேற்பட்ட மகா பாபமோ அந்த பாப்பம் என் ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினைச்சவனுக்கு வந்து சேரட்டும். ஹந்து பாதே நகாம் சுப்தாம் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. இதை திருப்பி மறுபடியும் சொல்கிறார். எவ்வளோ முக்கியங்கிறதுக்காக 2 ஸ்லோகம் தாண்டி காஸ்சஸ்பிருஷது பாதேன குருன் பரிவதே ஸ்வயம் மித்ரே துருஹ்யேத சோத்யந்தம் யஸ்யார்யோனுமதே கதா. காலால் பசுவை போய் தீண்டட்டும். ராமன் காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சவனுக்கு இந்த பாப்பம் வந்து சேரட்டும். காஷ்ட ஸ்பிருஷத்துன்னா உடனே ஸ்பிருஷத்துன்னு சொல்லியிருக்கார். காலால் தீண்டணும்னு அர்த்தம் இல்லை. தீண்டினவனுக்கு என்ன பாப்பமோ அந்த பாப்பம் ராமனுக்கு காட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சவனுக்கு இந்த பாப்பம் வரட்டும்னு அர்த்தம். 2 முறை சொல்லியிருக்கார், ஒரே பாப்பத்தை சொல்லியிருக்கார். அந்து பாதேது காம் சுத்தாம்னு ஒன்றும், காஷ்ட ஸ்பிருஷத்து பாதேன்னு இருக்குது. 2ம் ஏறக்குறைய ஒரே அர்த்தம்தான். ஹந்துனா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. உதைச்ச உதையதான் அதுக்கு எங்கேயோ கீழே விழுந்து உயிருக்கே ஆபத்து வரும்படியா அப்படி உதைச்சுட்டான். காலால் தீண்டினான். எதுவாக இருந்தாலும் மகாபாபம். அப்புறம் ராஜவம்சமோனும் ராஜாக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நியமத்தை ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொன்னேன். அது கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். வரி வசூல் பண்ணுறதா இருந்தாக்க அது வருமானத்தில் 6ல் 1 பாகம் தான் வசூல் பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் டேக்ஸ் லிமிட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் a little less than 17%. ஏன்னா 160 வந்தால் 17னா கொஞ்சம் கூட வந்துடும். 16 பாயிண்ட் சம்திங் வரும். அது வந்து 1/6 ஃப்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் வாங்கலாம். வாங்கிறது இதுக்காக 1க்கு 1000 திருப்பி கொடுக்கணும். அது ரகுவம்சத்தில் சொன்னால் சகசிர குணமுத்சிஷ்டும் ஆதத்தேகி ரசம் ரவிகின்னு உப்பு ஜலமாக இருக்கக்கூடிய சமுத்திர ஜலத்தை ஆவியாக கிரகிச்சென்று குடிக்கக்கூடிய பாங்காக இருக்கக்கூடிய குடிநீராக மேகம் ரூபமாக வர்ஷிக்கக்கூடிய சூரியனை போல அந்த ராஜாக்கள் தான் கொஞ்சமாக வசூல் பண்ணி நிறைய திருப்பி கொடுத்தா பிரஜைகளுக்கு அப்படின்னு ரகுவம்சத்துடைய ஆரம்பத்தில் காளிதாசன் சொல்லியிருக்கார். சகசிர குணமுத்சிஷ்டும் ஆதத்தேகி ரசம் ரவிகி. இந்த வருமானத்தில் 6ல் 1 பாகத்தை வசூல் பண்ணி வரியாக வசூல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்க. ஜனங்களை ரட்சிக்கணுமே. ரட்சிக்காமல் ஒருத்தன் விட்டுவிட்டான்னா, டேக்ஸ் மாத்திரம் பண்ணி காஃபர்ஸை மாத்திரம் ஒப்பின்னா, இவனுடைய கடமையை செய்யாமல் பிரஜைகளை ரட்சிக்காமல் விட்டுவிட்டான்னா அந்த ராஜாவுக்கு எப்பேற்பட்ட பெரிய தோஷம் வருமோ அந்த தோஷம் என் ராமன் காட்டுக்கு போனோம்னு நினைச்சவனுக்கு வரட்டும். பதிஷட்பாகமுத்ருத்ய நிருபஸ்ய அரக்ஷத பிரஜாக அதர்மகாயஸ்து சோஸ்யாஸ்து யஸ்யார்யோனுமதே கதः. 38 ஸ்லோகங்களில் 3 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ மீதி இருக்கிற ஸ்லோகங்கள்லாம் நாளைக்கு எல்லாம் முடியாது. நாளைக்கு எவ்வளோ தூரம் சுவாமி அழைச்சிட்டு போகிறாரோ தொடர்ந்து பார்ப்போம். தர்மசாஸ்திரத்துடைய ஒரு பெரிய கடஞ்சியமாக இருக்குது இந்த பரத சபதமானது. எல்லோரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைக்கணும். நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்ப்போம். நாளைக்கு சஷ்டி, இன்றைக்கி வசந்த பஞ்சமி, நாளைக்கு சுக்ல சஷ்டி, சுப்பிரமணிய சுவாமி ஆராதிக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் சஷ்டி விரதம் நாளைக்கு. நாளைக்கு ரத சப்தமி, அடுத்த நாள் வந்து பீஷ்மாஷ்டமி. எல்லாம் அப்படி வரிசையாக வந்துட்டுருக்கு. புண்ணிய காலங்கள்லாம் வரிசையாக வந்துட்டுருக்கு. அந்தந்த காலத்துக்கு உரிய தர்மங்களை அவள் அனுஷ்டானம் பண்ணி க்ஷேமத்தை அடையணும். விஜித சகஸ்ரகரைக 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 நுதே கிருதசுரதாரக சங்கரதாரக சங்கரதாரக சூனுசுதே சுரத சமாதி சமான சமாதி 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 சுஜாதரதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்தினி ரம்யகபர்தினி சைனசுதே. நீலதர ஜாலதர பாலஹரிரம்யம் லோலதர ஷீலயுத பாலஜனதீரம்
जालनतिशीलमपि पानयितु कामं वातपुरनाथमिममातनु हृदब्जेः गुरुवातपुरीश पञ्चकाख्यं स्तुतिरत्नौ पठतां सुमङ्गलं स्यात् हृदि चापि विशेत् हरिस्मयं तु रतिनाथायुततुल्यदेहकान्तिः नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराय च रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पयेतेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा இன்னைக்கு வசந்த பஞ்சமின்னு சொன்னேனும் வசந்த ருத்து இல்லை இது வசந்த பஞ்சமின்னு பேர் வசந்த ருத்துவில் மரங்களில் இருக்கக்கூடிய களைகளெல்லாம் அப்படி துளிர் விட்டு இலைகள்லாம் கிளம்பும் அந்த மாதிரி ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்தில் ராஜகுமாரர்களெல்லாம் சந்தனம் அகரு முதலிய வாசனா திரவியங்களுக்கெல்லாம் தரித்து பிரகாசிக்க மாட்டாள்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது இந்த வசந்த பஞ்சமின்னு சொன்ன உடனே அது ஞாபகம் வந்தது நாராஜகே ஜனபதே சந்தனாகுருரூஷிதாக ராஜபுத்திராக விராஜந்தே வசந்த இவ சாக்கினஹ அப்படின்னு ஸ்லோகம் இருக்குது எல்லா ஸ்லோகத்தையும் சொல்ல முடிகிறது இல்லை அந்த சமயத்தில் சுவாமி என்ன ஞாபகப்படுத்துகிறாரோ சொல்ல முடியாது இருக்குது இந்த வசந்த பஞ்சமின்னு சொன்ன உடனே வசந்த இவ சாக்கினஹா அந்த ஸ்லோகத்துக்கு மனசு போயிடுது அது அதையும் ஷேர் பண்ணலாமேங்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணேன் ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते श्री हरये नमः गुरुवायुरप्प शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणं राम